Manoj Kumar Mohanta, sir. Sir, can you hear me, sir? Hello. Hi, sir. Sir, Punishan, sir. Hi. Hi, Punishan. Hi, sir. Thank you, sir, and welcome to this platform. Thank you very much. Yeah. Dr. Babul Kumar Saikia, sir. Sir, can you hear me, sir? Dr. Babul Kumar Saikia, sir. So please unmute yourself, Dr. Babul Kumar Saikia, sir.
Dr. Dhrubajit Chakraborty, sir. Sir, can you hear me, sir? Yes, yes. Okay, sir. Thank you, sir. And welcome to this platform. Thank you. Sir, can you hear me, sir? Dr. Bubul Kumar Saikia, sir. So, Hi, sir. Welcome, sir. thank you. Principal, sir. Punisha, sir. Yes. Hi, sir. Thank you, sir. Dr. Upal Sharma, sir. Yes, sir. Sir, can you hear me, sir? Dr. Upal Sharma, sir. Yes, good morning. Sir. Okay, sir. Thank you, sir, and welcome to this platform. Yes. So just before starting the program, we will start with a short video of our college. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. In a serene ashram-like environment, Goliabor College, an A-graded institution by NAAC, has been imparting higher education in this rural area of Middle Assam since 1969. The college offers undergraduate education in arts, science, and commerce stream with major. The college offers postgraduate education in commerce and education. Keeping pace with time, the college provides skill-based education in tea and tourism, professional education in biotechnology, management, and computer. The college provides quality higher education with sophisticated labs. The college has a well-furnished library with around 40,000 books, internet facilities, and IFL ID. The college provides integrated sport facilities for the students. The students of the college have earned laurels in cultural activities in state and national level. The Cultural Museum, having a good collection of Khasi manuscript and orchidaria with orchid species of Nagaon, are added feathers of the institution. Goliabor College,
Come and join us for a better future. Thank you and welcome to this mega event. I am Dr. Virendra Pal, the librarian of Kalibar College, and welcome to this event, Marching Together Towards Excellence, virtual get-together of IQAC coordinators with a panel of experts organized by the IQAC of Kalibar College. And really, it's a great moment for us to meet in this platform and discuss academic thing, which is very important from the point of view of academic integrity of our colleges. So without wasting much time, first of all, I would like to invite our Honorable Principal, Sir, Dr. Hiranya Kumar Salga, sir, to provide his welcome address. Sir, please. Thank you, Dr. Birender. I, on behalf of Koliabar College family, welcome all distinguished speakers, Dr. Utpal Sharma, Professor of Gauhati University. And he is the key person of being A grade, getting A grade by Gauhati University, last grading. And Dr. Dhruva Chakraborty, Principal, BN College Dhubri, my brother. And he has experience of visiting 2 colleges as peer team member. Dr. Bubul Kumar Sekia, he is also my brother, principal of LTK College Lakhimpur, and he has also experience of visiting 2 colleges outside Assam as a TPA team member. And Dr. Manoj Kumar Mahanta, he is also my brother, and he has experienced recent visit of a peer team in his college last 1-2 months back, perhaps. Actually, what happened? All participants are from Assam, so we can take it as a bilingual facility. SMS we can also speak. A few months back, Dr. Birender, he is the key person of this workshop today, or talk today, but these activities today. Once he came to me and requested me, sir, could we not do some activities of IQAC coordinators? And recently, 10 days back, he also asked me, inquired me same question. Sir, could we not able to arrange some get together or arrange some activities related to IQAC coordinators? Second time I have given very keen interest in that, and immediately I talked to Professor Sharma of Gauhati University, Dr. Dhruva and Dr. Bubul, said, what can we do? So they immediately agreed, and later on I have also requested Dr. Manoj. So we are actually, this event came. Now what happened? Being an A-graded college in Assam, we are very intention. We are intention. As principal, I am intention. What can we do? How can we maintain our grade? As you know, the recent times, all the new assessment system has come, and entire scenario has been slightly changed, not slightly, actually totally changed. And most of the colleges with earlier good grade, they are now it is degraded actually. So I have also a fear to being degraded of my college. It is a personal college related matter, that is no doubt. And in 2019, I had an opportunity to represent Assam to the NAAC state level coordinator, state level meeting at NAAC. So I do not like to share the statistics now because it is 2 years back. But then I have seen that the Assam is not a bad position all over India in picture. So foremost, the topmost priority is Haryana. They are doing very well, and all the colleges, of course, there are
number of colleges is very less. But almost all colleges are there accredited and getting good accreditation. Second was in Goa. So Goa is doing very well for NAAC activities. As you know, I have been in this last college also, this college also, I have been associated from in NAAC activities from that means from 2000, 21 years. So in earlier stage, a lot of teachers, they are new, a lot of they are old. So the college was actually very day-to-day activities. They are doing day-to-day activities, no new things, no innovation, no other things like that. And when there is a pressure of NAAC, all the colleges have given new momentum, new dimension, new thinking, new activities. So what is about this? Initially, their concept was a little different. They are thinking like some inspection. So in 2001, 2002, 2004, like that. So that time we have all the team. They are get excited. They are they got that is active in different way, maybe in different college, different way. But they are all the colleges teams who are ready at that time for NAAC visit. So they got excited, got new dimension, and got activated. So it is a very good thing for Assam that all the college higher education scenario got activated due to NAAC presence in our scenery, in our field. So that is one thing. Next, what happened? Earlier, we have did a lot in my old college also, Madhavdev College, and now here in Assam. So our conception are a little different at that time. But even for the first cycle, all the colleges, actually teachers did a lot. Even we have contributed to the college. At that time, the colleges were in a financial crisis in 2001 to 4 that time. In most of the colleges, even in Koliabor colleges, the teachers contributed a lot, even 10,000, 15,000, even small colleges, they've contributed a lot for NAAC activities. So that is the way how the teachers contributed to NAAC activities at that time. Now the colleges are little better in position. So definitely financial things are not so much necessary. In last our visit, we have not taken from financial line, but all the activities are done by the teachers. Anyway, so we have to do, and what happened from 2022, there is an option that NAAC accredited, yes or no. There will not be any grading. The college may opt for not grading. They can opt for yes or no. But we have to be accredited. We have to be assessed. So this is a national accreditation policy may be different, time may be different, but we have to access, go for assessment. So it is our necessity. Even there are 3 types of colleges in Assam. 3 or 4 types. Some colleges, they are not even accredited, especially the new colleges. So we have to motivate the old colleges. We have to motivate or activate them to go for. It is our duty, the leader, form footer. We have to duty to motivate them, award them for that is accreditation. That is our activity. Number 2, most of the colleges, they have 2-3 colleges, they have completed 3rd cycle accreditation. And we are facing 3rd cycle, we are going to face 3rd cycle accreditation. And some colleges, they have did the 1st cycle accreditation or 2nd cycle, and now the process is slow or process is not active now. So our aim is here that in this lockdown time, last year also, this year also, colleges are doing a lot of online activities, a lot of things. But IQAC level, inter-college mutual level, there is no such activities. We have not noticed any activities for get-togethering of regarding IQAC activities. So we thought that we should do some IQAC activities. Our aim is that 2-3 aims we have. Number 1, that is activate the IQACs.
A lot of colleges, they have already active IQACs. We have know a lot of them. But some colleges, there is less activity of IQAC due to pandemic or due to other problems. So we have to activate our IQACs during the pandemic also, so far possible, number one. Number two, we have to be encouraged or learning from each other. Suppose there is a college in Goalpara or there is a college in Upper Assam, they can be doing very lot of good activities. Suppose in the Boy College, their NSS activities is very strong. So we can learn from each other, mutual learning. It is a process of mutual learning. So what happened? If we know that this college is doing very well, we will be motivated and we will be aware, and we will be also motivated to do that type of job. So it is a process of mutual learning. And some best practices may be doing in some colleges. So you can follow that colleges, and that is self-learning is a objective of this seminar. And I am thinking that that will be, if some colleges are interested, we'll organize it a regular basis, a series like that, and we'll go for fortnightly or monthly a regular meeting, maybe a serious 5 colleges. We are not interested with the numbers. A number is not necessary. If the serious colleges, we have 5 to 10 serious colleges, we will work out within ourselves, and we will share our mutual understanding. We will motivate each other, we will encourage each other, and we will march. So we have given the marching together towards excellence. So excellence, how much possibility is not, I do not know, but we can march together with mutual understanding, mutual encouragement, and mutual support. So that is my view. I am always very interested and happy with the teamwork. So only if I am doing something, it is not a matter. We have to do in group. We have to march together. So it is our motto. If we were some colleges are interested, I am very much interested and very much serious with these activities. And I am, say that in future also, we will organize a series of such get-together. We are get-together means not of many technical, we are not interested to go many much technical sites or technical thing, but for initially, but future we are going to in technical matters. Suppose I am planning in that way, that suppose after one day, we'll organize on top chapter 1, topic 1. That means on another day, topic 2. That is second and third. There are 7 criteria. Criteria you can discuss, and we can get mutual learning. So at present, earlier what happened? It was a difficulty of getting people together. We have did in, as my presidency, we have did in one in Guwahati University, that is in for all principals regarding NAAC. And then Dr. very unfortunately, Dr. that is Hegre, he died. When he came here and gave a lot of good suggestions. He stayed with us for 2 days. So anyway, my aim is to bring it as a regular activity among our interested and serious colleges, serious friends, and we'll march together to get accredited, get assessed, and to get a better. We can do it better. How much we can score, we can do it by mutual understanding, we can go in better. So I have immediately invited Professor Utpal Sharma, and after the accreditation, when I met our then VC, Dr. Mridul Hazarika, he introduced me. I know him, Professor Utpal Sharma. He introduced him that he's the key person of our A grade. So I was also very associated with him. So I immediately invited him to give a overall idea of new assessment. Though he is dealing with university assessment, we are undergraduate colleges assessment. Anyway, I have invited him, and our 3
principal friends, they are very much experienced in this field. So I have invited all the three principal friends, and I hope this discussion will be very fruitful. Please take a cup of tea for your own on my behalf from your. So it is a get together. Have a cup of tea of your own, please, and let us. It is not very serious and technical today. We are going. Our aim is to activate ourselves and marching together. Thank you. I once welcome all the resource persons to this that is activity and that is workshop, and many friends may be here, principal friends. So I invited, though the name is little disturbing, perhaps they are meeting of IQAC, so most of the principal may not come anyway. I welcome all my principal friends and all my coordinator friends, and if you are interested, we'll go for regular activity. We can open a WhatsApp group of IQAC coordinators who are interested working together. Thank you. I welcome you all to this webinar. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And really, it's a great moment for us listening to you in this platform. And really, this is a kind of very, very important initiative taken under your leadership and guidance. So first of all, I'd like to thank you for taking the initiative, and you are the right person to lead us in the right direction, sir. So thank you very much. And now we are moving to our next program, that is as per the agenda. And I hope I'm audible to everyone clearly. We have a lot of dignitaries with us. First of all, I'd like to invite Dr. Utpal Sharma sir, professor from the Department of Instrumentation and USIC, Guwahati University. And also I know him personally because sir is very actively working for the national education policy as far as I am concerned. So sir, really it's a great moment for us to meet you in this platform. Without wasting much time, sir, I'd like to invite in this platform to discuss overall NAAC assessment as per the reassessment criteria. So thank you very much for giving your time, and I welcome you, sir, for this open session, sir. Sir, please. Thank you, I'm Dr. Virendra Pal, and I thank Dr. Soliha, Soliha sir. He has initiated a very good, move for all the colleges, because there are many colleges in Assam which has not been participated in the assessment and accreditation. NAAC assessment and accreditation. I'm audible now. My voice is okay. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. So he has raised few interesting points. So due to NAAC, actually the HEI, Higher Education Institutes in Northeastern region, if you specifically say in Assam, the dynamics has been changed in a positive manner. And though after NAAC accreditation, we remain stagnant to some level, because again, we will get next 5 years for next accreditation, but still it will at a certain higher level. So in that way, the colleges, the dynamics of the colleges basically has changed from the NAAC assessment and accreditation process. And he has raised a very interesting point. The teachers has contributed financially during the first cycle. Yes, it's very good. The teachers actually the accreditation and assessment is done to measure the performance of the teachers. So in the first accreditation, teachers has performed in a different way. So they have contributed financially also to raise the grade of the institution. Now the financial condition of the all higher education institutions is almost in a good position. So now the teachers has to contribute in a different way. So what I say, now the teachers has to contribute by academic documentation. So teachers are bound to do some academic documentation to get a better grade, to bring a better grade to the colleges. Teachers has to do quality research, because Dr. Manoj Kumar Mahanta has the experience. Dr. Dhruva Chakraborty has also the experience. Nowadays, the research
which are not published in the care research journals are not considered for giving the scores in the research criteria. So we have to do the good quality of research. Also, the faculty improvement programs, the teachers has to participate on those faculty improvement programs, which will contribute to the grades of the higher education institute. So though I am not supposed to talk on these issues, I've been invited for talking on the revised assessment and accreditation. Just I have introduced that from Hiron Choli has talked. So now I like to share one screen, one presentation on this revised assessment and accreditation framework. And I will, are you getting the screen? Sir, it is coming, but not yet. Yeah, just a minute. Just a minute. Yes. Now it's okay? Yes, yes. Okay. So what I'll do, because I have been given only 20 minutes, so I have to finish within 20 minutes. Now it is 25, so I'll try to finish it by 45 to 50, 11:50, 11:45 to 50. So this revised assessment and accreditation and assessment process, most of you are now familiar with this process. Actually, though since it is based on data, basically it's a data-driven process. That's why most of the most of the new institute basically, or the institute which are going to participate for the first cycle, are a little scared about this process. That's why most of the institutes have not initiated the process of accreditation and assessment. But what I request all the institute to come up because the fundings are also related with the assessment and accreditation process. Many things are related to the assessment and accreditation process. If your institute is assessed and accredited, then institute will get a better fund. The faculty members will get a better opportunity to get a project. The principal will also be invited for assessment and accreditation as a peer team assessor. If your institute has a valid assessment and valid accreditation, so in different angle, if you look, so assessment and accreditation is very essential for a college. So those colleges are new colleges or not have been participated in the first cycle. So I request all of them to come to prepare for the first cycle participation. So this assessment and accreditation process, as reported by NAAC, it's a robust process. Yes, it is a robust process. The objective, the earlier process was almost subjective assessment in the NAAC assessment and accreditation. Earlier assessment and accreditation process, it was almost a subjective assessment. But this new process is a objective assessment. Transparent, you will get all the information. Why you are not getting the score on that particular metric, why you are getting better grade on that particular metric. Everything will be transparent. It will be shared with the higher education institute. It's a scalable one. When they want to introduce some more features on that one, so this entire system is scalable to that. It is a ICT enabled. So as I told you, it's a data driven, and all the data will need to be submitted through ICT. You have to, even if you those colleges have already participated and they are familiar with the system. If you want to upload a photograph during a process called DVV, I will briefly explain. You have to upload a geotag image. So this means it's not necessary to take a printout of the photograph and upload. Send it to NAAC. You have to upload it a geotag image in the website. And this reduced duration of the assessment and accreditation process. Due to the pandemic, there is a delay, but otherwise this process is now speed up to a large extent. This entire process is outcome oriented. If you look into the metric, you will find this entire process is outcome oriented, not the output oriented. It's outcome oriented. Why I'm not I'm using this term outcome oriented? If it is an output oriented, you will be graded on number of choice-based, how many number of choice-based credit system courses are there in your institute. But it is outcome oriented, not on the basis of output, on the outcome. So out of how many total number of program, you have CBCS program.
So in that way, this entire process is outcome. I'm picking a few metrics from each of the criteria to show that this entire process is an outcome-oriented process. And the new institutes or a small institute should not scare about that, because it's outcome-oriented. If you have 5 programs, out of the 5 programs you are performing good, then you will get a good score. If you have 100 numbers of programs but you are not performing well, you will not get a score. So it's not based on output, it's based on outcome. Similarly, if I pick a one metric from the criteria 2, average percentage of full-time teachers against sanctioned posts. So you will get, if you have say 100 numbers of teachers, 100 numbers of sanctioned posts, but your posts are not filled up, you will not get the score. If you have 10 sanctioned posts and all the posts are filled up, you will get full credit from that particular metric. But in the earlier occasion, if you have 100 numbers of sanctioned posts, you will get the credit. But in this case, you will get the credit only when your all posts are filled up. I mean, it depends on the number of posts. I mean, depends on the ratio. Criteria 3, if I take a pick up one from criteria 3, percentage of the department having research project funded by government and non-government agencies during last 5 years. So again, if you have 40 departments but without a research project, you will not get any score. But if you have 40 departments and with a single project to every department, then obviously you will get a better score. Then this is also another question. You have large number of classrooms, but no classrooms is having ICT enabled facilities or LMS facilities, you will not get score. But if you have 20 numbers of classrooms with ICT, 20 numbers of classrooms, and out of 20 numbers, 10 numbers of classrooms as ICT enabled, facilities or smart classrooms, then you will get the score. Criteria 5, I pick up one metric from criteria 5, average percentage of students progressing to higher education. Again, it's not based on number, it's based on a percentage. Out of total number, how many of them are going to going for higher education, pursuing higher education? All the questions are related to the quality of the institution, higher education institution. Similarly, how many teachers have participated in the faculty development program out of the total number of full-time teachers. So it's a ratio, it's based on outcome. Then similarly, if I take a quality audit on environment and energy, whether it's done regularly, what are kind of things you are doing. Green audit, okay, you will get 1. If you do green audit and energy audit, you will get 2. You will get, if you do green audit, energy audit, environment audit, you will get 3. If you do any 4 of above, you will get 4. So in that way, your score will vary. So definitely, if you do all the practices, definitely your institute has some good practices. So in that way, if you look into all the metrics, you will find all the metrics are outcome oriented, not output oriented. So the new colleges or young colleges should not scare about this revised assessment and accreditation process. You go through the SSR manual carefully and prepare yourself to participate in the NAAC assessment and accreditation process. Let us quickly go to the process of scoring in this revised assessment and accreditation process. There are 2 types of questions. Some questions are based on qualitative in nature, where you have to write some description about the question. As a response to that question, you have to write some description. And there are some questions which are called quantitative metric. So whether it's a qualitative metric or quantitative metric, score will be given on a 5-point scale, 0, 1, 2, 3, 4. So this 5-point scale. Against that particular metric, you may get a higher education institute may get 0, 1, 2, 3, or 4. And every metric will have a weightage. So if you look at the table, in the left side of the table, a weightage of each metric is given. So in that matrix, if you get a score of 3, then your score will be 30. Then in another metric, if you have a weight as 30, if you get 4 as a peer team score or a system generated score for QNM, you will get 4, then it will be total will be 120. So in that way, your weights will be calculated in qualitative metric as well as in the case of the quantitative metric. So finally, CGPA is calculated X by 1000. 1000 is the maximum points
for assessment and accreditation. And there's a option called opt-out matrix. So you can subtract 30 if you have genuine opting out metric. Then this revised, most of the colleges, since they are in the third cycle or fourth cycle, are familiar with this online assessment and accreditation process flow. But there might be some new colleges, participants from new colleges. So I quickly go through this this revised assessment and accreditation process. The first step of the revised assessment and accreditation process is to register in the NAAC portal. So once you register your institute in the NAAC portal, you will get through your email ID, and you have to give some password. Then you will be asked some data about the previous accreditation or some similar kind of data you have to submit. Once you submit those data, then a portal for your college will be created, and from that onwards, your all communications with NAAC will be done through that particular portal. So first step is creation of the registration, the creation of the portal through HEI registration in the NAAC. Then next process is submission of the annual quality assurance report. So as you know, earlier the colleges need to submit the annual quality assurance report in a descriptive manner, and it has to be submitted. You have to create a PDF file, then you have to upload it in your own website, then send this copy, email a copy to the NAAC. Now onwards, such provisions have been scrapped. You have to prepare your AQAR through ICT tool. You have to submit online. Each metric similar to SSR, AQAR will also have some metrics, so you have to respond to those metrics. Then you have to submit it annually, and when your institute is ready for assessment and accreditation, before 6 months of your validity, you can submit your IIQA. Earlier the college has to submit a letter of intent. Now onwards, the institute will submit a IIQA through the online portal HEI registration. Through the HEI registration, when you register, you will get the portal. Through that portal, you have to submit your IIQA. IIQA means institutional information for quality assessment. So it's basically some information about the college. How many students are there? How many area? How many teaching faculty? How many non-teaching faculties in your colleges are there? So whether that college is recognized by UGC on 2F12B kind of thing. So those information you have to submit through IIQA, and before that you have to make a payment for IIQA submission. You have to make a payment. Once you pay the amount and it is accepted by NAAC, then this IIQA link will be active. Once your IIQA link will be active, you will be given some time to upload your document, data as well as the document. So then there will be a process of IIQA verification. So IIQA verification process will submit. If you don't respond to IIQA, or if IIQA is not accepted, then you will be given some time to resubmit the IIQA. IIQA may be rejected if you don't participate in the IIQA questions. After submission of the IIQA, NAAC will put some questions to the HEI. If you don't participate, then your IIQA may be rejected, or if it is not fulfilling all the criteria, then your IIQA may be rejected. Once your IIQA is approved, so once you submit all the information, all the documentation, your IIQA will be accepted. Once your IIQA is approved, you can now submit your self-study report. Now there is one, my personal request. When you submit IIQA, be sure that your SSR is ready, at least up to 90% level. So don't, see, after approval of the IIQA, you will get 45 days. So if you think I will submit IIQA, once my IIQA is get approved, I will prepare my SSR because I will get 45 days. It will be very risky for you. It will be very risky. So I'm requesting you, those are going to submit the IIQA, before submission of the IIQA, you please prepare your self-study report at least up to 90% level. But there may be one question: how we will submit I will prepare the SSR, because the SSR link will be active only when IIQA is approved. Yes, but
There's a manual. There is a standard operating procedure is written in a manual, NAAC assessment, revised assessment and accreditation manual. So you prepare your SSR metric according to the manual, number one. Number two, the data that has to be submitted with SSR need to be submitted with some template. Those templates are also available in the NAAC portal. So you download that one, you fill up the data in the those sheets, Excel sheets, and prepare your qualitative metric according to the SOP or the revised assessment and accreditation manual. Then once you are, confident that I have completed at least up to 90%, then you submit IQAC. Why I'm insisting on that? Because sometimes you might require some kind of revision or some kind of addition, deletion. So that 45 days is not a, sufficient time for doing those, revision. So again, it will take some time in uploading. Sometime it will not be accepted. Sometime it will not be in the proper format. So it will take some time. That's why I'm requesting you to do that one. Again, once you submit SSR, there will be two, NAAC will start two processes. One called data validation and verification, and next one is called student satisfaction survey. This data validation and verification. And earlier, those who are familiar with the earlier, assessment and accreditation process, NAAC peer team come to your college, assesses all the, criteria. They verify all the criteria that, all the partition, declaration that you made in the self-study report, they validate everything. But now onwards, the peer team, when come to your college, they will validate only the QLM, qualitative metric. Those metric you write in a descriptive way, those will be validated by the peer team when they come to your college. They will not have any access to the data that you have submitted to NAAC. And it's not necessary to, respond to their, questions to those, qualitative metric questions. The qualitative metric. Now, how this quantitative metric will be validated? This quantitative metric will be validated through NAAC data validation and verification process. This is also an online process. They will verify all the data that you have submitted with SSR. And then they will find some link with some data that already you have submitted in the IQAC. You have submitted data in All India Survey for Higher Education. So in that way, they will verify and they will raise some questions to you. Sometimes supporting documents, in terms of supporting documents, you are claiming that this particular person has PhD. So you submit a PhD award letter for the person. You are claiming that this particular person is a board of studies member of Guwahati University. You submit the letter of communication for that particular person. So in that way, this DVV will be carried out, and you will be given some time for responding to the DVP, data validation and verification. Along with the data validation and verification, there is a process called student satisfaction survey. There are 20 questions. It is available in the NAAC website. You can download it. There are 20 objective questions. Student has to participate in those questions. Once you submit students database to NAAC, NAAC will send some link to the students, and student has to participate in that question. So they have to respond to all the questions, and there is another 20 objective questions, and there's a 21st question which will come as a recommendation. The student can give some recommendation for the institution. So that will be the 21st question. So that will be done online. So NAAC will send a link to the student through email, and student has to access the email and participate in the NAAC assessment. This particular metric is very crucial because this is the only metric which has the highest, the weightage. It has now, in the revised assessment and accreditation process, this is a weightage of 60. 60 means if you get 4 out of that, then 4 into 60. If you get 3, then 3 into 60. If you get 2, 2 into 60. So in that way, your score will degrade. So that's why the student satisfaction survey is very essential. And you have to take some initiative for the student satisfaction survey. Before submission of the self-study report, you can perform the student satisfaction survey by the college, administration, by college teachers
by some ICT enabled tool. And once that DVB is completed and student satisfaction survey is completed, your score will be given. Your score will be given on the quantitative metric. Your quantitative metric will be evaluated just after DVB and student satisfaction survey. The institute will be, in fact, graded. I mean, those scores will be given. In that case, there is a stage called pre-qualification. In each of the metric, each of the criteria 1 to criteria 7, in each criteria, you have to get 25% or above to get qualified for the peer team visit. If you get 25% or above in each criteria, then your peer team visit process will be started. If your DVB score is less than 20% in any criteria, you need to submit IIQ after 1 year. Then peer team visit management process will be initiated. Peer team will visit your institute. Again, I'm repeating, peer team will visit your institute only to validate the qualitative metric, the descriptive questions. And the grade declaration process will be initiated. So grade declaration, if you are happy with the grade, but if you know that you can, your institute is performing in last 3 years, not in the last 5 years. Okay, so then there's a process called reassessment. After 1 year of grade declaration, your college can participate in the reassessment. Reassessment will enhance, it is intended to enhance the grade of the college. College can participate in the reassessment. If you are not qualified, then again you have to submit the IQA. If you are qualified but you are not happy with the grade, you can go for appeal process. Earlier in the appeal process, the college has to submit 1 lakh of rupees. Now it has been reduced to 50,000 rupees. So the college can participate. So appeal process is a process where if you are not satisfied in both, I mean, qualitative and quantitative metric, you can participate in that one. But generally, in a quantitative metric, there will be no much changes because it is done through ICT tool. In the qualitative metric, there is a possibility of change if you are confident in particular metric. Then the next, if you are happy with that grade, you have to submit AQR for the next cycle. So this is the entire, I mean, assessment and accreditation flow of the revised in the revised process of NAAC assessment and accreditation. And so as I asked to speak on the revised assessment and accreditation process, and my time is running out by 1 minute, 2 minutes. So should we continue or I leave for today? Because if next part will be going to the metric itself, metric. So since Dr. Solia has proposed such kind of programs to be organized in a regular interval for each criteria, I think it will be better. So we can discuss criteria wise, or there may be some presentation from some colleges on criteria, how they are performing, how they are practicing that particular criteria. Say for example, criteria 1, there is a question 1.1.1, how the colleges ensures the effective delivery of the curriculum. So how the colleges are doing that practice. So in that way, we can continue. And if you have any question on this, I can address. Is it okay, Dr. Virendra Pal? Yes, sir. Yes, sir. So thank you very much, sir. Really, it was a very wonderful presentation and very important also from the point of view of the colleges. And still some participants are requesting to continue your presentation. So this is a continued process, and we will definitely organize. And sir is with us, and he will guide us. So sir, thank you very much for elaborating the things in very scientific and very simple way. And we will meet you at the last while taking the questions, sir. Thank you very much, sir. Sure. Now, next, we'll move to the next agenda. And before this, I would like to also welcome to our participants who are listening to us in the YouTube Live. This program is also in the YouTube Live, and the recordings will be available to you also. So, on behalf of Kaliaba College, I welcome you on this online platform. And next, I would like to invite a very dynamic principal from Lakhimpur,
Dr. Bobul Kumar Sakya sir, the principal of LTK College, who is going to talk on the NAAC assessment system. So without wasting much time, sir, I would like to invite in this platform, sir. Sir, please. Thank you, Dr. Pal. Funisane mo? Hi, sir. Hi, sir. Thank you, Dr. Pal. The Honorable Principal of Koliabor College and my brother and mentor, Dr. Professor Utpal Sharma sir, Chaudhary sir, Mohanto sir, and other all participants of this webinar. Actually, my program to more experience to cover like I gotike mo kutei kothakini Oসমiyate koisu tete experience to cover le bhal hobo. Moi asalte jikhon mohabidyalayot join korisilu moi ya agote ekhon dukhon mohabidyalayot chakori kori aisilu North Lakhimpur Collegeot korisilu tar bisot moi Lakhimpur Girls Collegeot korisilu aru yale moi mur collegeole 2013 sonor November moi yat principal hoy aisilu. ইয়াৰ আগতে এখন কলেজ এক্ৰিডিটেশ্যন হৈছিলে আৰু সেই সময়ত আমাৰ গ্ৰেডটো C++ আছিলে আৰু মই জয়েন কৰি মই প্ৰথম এটা কৰিছিল যে মই কলেজখনৰ কেনেকৈ 2004 চনতে এক্ৰিডিটেশ্যন হৈছিল আৰু মই প্ৰথম এটা টাৰ্গেট লৈছিলোঁ যে কলেজখন মই এনেকৈ এক্ৰিডিটেশ্যন কৰিম আৰু মই এটা প্লেনিং কৰি পেলাই এক্ৰিডিটেশ্যন কৰাৰ ফলস্বৰূপে আমি 2016 চনত আমি ভাল এটা গ্ৰেড B++ গ্ৰেড পাবলৈ আমি সক্ষম হলো আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আমাক মোক নাকে এটা মানে নেহুত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটিত এসএছৰ ট্ৰেইনিং হৈছিল তালে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু তাত আমি ট্ৰেইনিং লৈছিল অসমৰ প্ৰায় 15 জন মান প্ৰিন্সিপালে তাত ট্ৰেইনিং লৈছিল আৰু তাৰ সেই ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত মই ইতিমধ্যে তিনিখন এখন নাগপুৰৰ ভালেৰাও সায়েন্স কলেজ বুলি এখন তাৰ পিছত 2019ৰ অক্টোবৰত এখন নৱেম্বৰত আছিল কি ভালেৰাও সায়েন্স কলেজখন 18 চনত আছিল তাৰ পিছত IPS একাডেমি বুলি এখন প্ৰাইভেট কিন্তু বহুত ডাঙৰ এখন কলেজ তাত ইঞ্জিনিয়াৰিংও আছিল আৰু তিনটা ষ্ট্ৰীম আছিল মাষ্টাৰ হোম নাৰ্সাৰী টু একেবাৰে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে থকা এখন কলেজ আছিল তাৰ পিছত এখন গভ ডিগ্ৰী কলেজ জম্মু কাশ্মীৰ এই তিনিখন কলেজ মই ভিজিট কৰিছিল আৰু এখনৰ দায়িত্ব দিয়া আছিল কিন্তু এই কোভিড পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে মই যাব আমি সেই প্ৰগ্ৰামটো এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই এতিয়া মই এটা লক্ষ্য কৰিছো আসলে কলেজবোৰে ইমান ভাল মই যোৱা কলেজ ভালেৰাও সায়েন্স কলেজক বাদ দি বাকি দুইখন কলেজ কিন্তু অসমৰ আখাৰী কলেজৰ লগৰ এখন কলেজটো কটন কলেজৰ লেভেলৰ এখন কলেজ আছিল গভ ডিগ্ৰী কলেজ জম্মু কাশ্মীৰৰ যিবিলাক কলেজ সিহঁতৰ সকলোবিলাক কলেজে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ হয় গতিকে সিহঁতৰ তেওঁলোকৰ কলেজবিলাকৰ সেইখন কলেজ যথেষ্ট ভাল কলেজ আছিল কিন্তু তেওঁলোকে আগত গ্ৰেড A গ্ৰেড পোৱা কলেজ আছিল কিন্তু এতিয়া কিন্তু B গ্ৰেড পাবলগীয়া হ'ল মই এই কথাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো আসলে এই মূল কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ যেহেতু নাকৰ এক্ৰিডিটেশ্যনত যেতিয়া নতুন প্ৰচেছটো আহিলে আগত সিস্টেমটো বেলেগ আছিল কলেজলৈ টিমটো যায় টিমটো গৈ পেলাই তাত তেওঁলোকে স্পট ভেৰিফিকেশ্যন গোটেই 100 নম্বৰৰ ভিতৰত যেটো নম্বৰ হয় সেই তাতে কৰি তেওঁলোকে গ্ৰেডটো দি থৈ আহিব লাগে এতিয়া সিস্টেমটো বেলেগ হ'ল আমি এতিয়া আকৌ নাকৰ এটা নিয়ম হ'ল যে আগতে এক্ৰিডিটেশ্যন কৰিবলৈ যোৱাৰ যেটো টিম যায় সেই টিমটো বহুত দিনৰ আগতে কলেজখনক জনোৱা যায় আৰু কলেজখনে সেই তেওঁলোকৰ অহা যোৱা জাৰ্নিটোৰ তেওঁলোকে টিকট কাটে বা পাছত তেওঁলোকে থকা ব্যৱস্থা হোটেলত কৰে এতিয়া কিন্তু নিয়মটো বেলেগ হ'ল এতিয়া কি হ'ল যে নাকে তেওঁলোকৰ থাৰ্ড পাৰ্টি লগাই তেওঁলোকে গোটেই অহা যোৱাৰ টিকট কাটি দিয়া ব্যৱস্থা কৰে হোটেলত তাত গৈ কোট থাকিব সেইবোৰ ব্যৱস্থা কৰে কিন্তু কলেজখনক নজনায় সেইখিনি কথা কলেজখনক নজনায় আৰু দিনৰ আগতহে টিমটোৰ
বিষয়ে জনায় এতিয়া মই যি তিনটা আমি তিনিখন কলেজৰ লগত যি তিনটা মোৰ দুজন যিজন মেম্বাৰ গৈছিলে সৰি যিজন চেয়াৰমেন গৈছিলে এজন তিনিবাৰ দুজন প্ৰ ভাইস চেঞ্চেলৰ আছিলে এজন ভাইস চেঞ্চেলৰ আছিলে বৰ্তমান এজন গান্ধীনগৰ যিখন চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি তাত তেওঁ ভাইস চেঞ্চেলৰ হৈ আছে এজন ৰাছিত আছে এজন দিল্লী এখন ইউনিভাৰ্চিটি ভাইস চেঞ্চেলৰ আছিলে আৰু আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ কিজন তেওঁলোকৰ ভাল ৰেংকৰ ভাল প্ৰফেসৰ ৰেংকৰ তেখেতসকলক দিয়া হয় আৰু মই গৈ এটু কাৰণে ভাল লাগিছিলে যে টিমটো আমাৰ আমি যেতিয়া মই লগ পাওঁ প্ৰথম যেতিয়া গৈছিলো টিমটো কেনেকুৱা মই এটা ভয় খাই আছিলো যে টিমটো বা কেনেকুৱা হ'ব মই এটা ৰিপৰ্ট বনাই লৈ গৈছিলো এই গোটেই হেৰিখনৰ আগৰ ৰিপৰ্টটো আমালৈ পঠাই দিয়ে এসএসআৰ খন সেই এসএসআৰ ওপৰত মই এটা ৰিপৰ্ট প্ৰত্যেকবাৰে বনাই নিছো সেই ৰিপৰ্টৰতে আমি ইফাল সিফাল কৰি ৰিপৰ্টটো আমি বনাইছো কিন্তু সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মানুহকিজন ইমান কোঅপাৰেটিভ আৰু সদায় প্ৰত্যেকটা এটা পজিটিভ এটিটিউডত আমি কাম কৰিছিলো যে আমি ভাল গ্ৰেড এটা দিবলৈ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যি 30% আমি স্কোৰ নম্বৰ দিম সেইখিনি যাতে আমি এটা ভাল মাৰ্ক দিব পাৰো আমি সেই মনোভাৱে আমি কাম কৰিছিলো আৰু আমি দিবলৈ যিমান পাৰো আমি চেষ্টা কৰিছিলো তথাপিতো কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু আটাইখন কলেজে ব্ৰিগেড পাবলৈ সক্ষম হ'ল আমাৰ পাৰ্টত এই গ্ৰেডৰ মাৰ্ক পালে যদিও পাইছিলে প্ৰথমখনে নাই পোৱা পিছৰ দুখনে কিন্তু তেওঁলোকে এই গ্ৰেডৰ মাৰ্ক নাপালে কাৰণটো মই ক'ব বিচাৰিছো কলেজবিলাক আমি গৈ পেলাই যেতিয়া ভিজিট কৰিছিলো ভিজিট কৰোঁতে দেখিলো যে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ৰিসোৰ্স আছিলে যথেষ্ট বস্তু আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যিখন এসএসআৰ অনলাইনত সাবমিট কৰিবলগীয়া হৈছিল যিখিনি ডাটা দিবলগীয়া আছিল সেই ডাটাবিলাক আসলতে শুদ্ধ মানে ভালকে কৰোৱা নাছিল নকৰোৱা ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে কি হৈ গ'ল মানে গ্ৰেডটো ভাল নাপালে ইমান সুন্দৰ ইমান বস্তু আছে কিন্তু তেওঁলোকে দেখুৱাব নোৱাৰিলে সেই কাৰণে মোৰ ভিউ যে আমি যদি নাকৰ এক্ৰিডিটেশ্যন কৰিব বিচাৰো আমাৰ বহুত মই এটো মোক বেয়া নাপাব আজি বহুত প্ৰিন্সিপাল ইয়াত আছে উপস্থিত আছে গতিকে মই কৈছো মানে আমি IQAC লৈকে দায়িত্বটো দি পেলাই মই অৰ্ডাৰ দি পেলাই চলিব যদি বিচাৰো তেতিয়া হলে নাকৰ এক্ৰিডিটেশ্যন কলেজ এখনত সম্ভৱ নহয় আচলতে তাৰ কাৰণে হিচাপে কাম কৰিব লাগিব প্ৰিন্সিপাল ইজ দা লিডাৰ আৰু IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ লগত লৈ এটা টিম বনাই ল'ব লাগিব যে আৰু এটা টাৰ্গেট ল'ব লাগিব টাৰ্গেট কৰি ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ মেথমেটিক্সৰ মই যেহেতু এজন মেথমেটিক্সৰ ছাত্ৰ মেথছৰ গণিতৰ শিক্ষক আছিলো মই যেহেতু অপাৰেশ্যন ৰিসাৰ্চ আমি এটা আমাৰ সাবজেক্ট আছিল যে আমি মিনিমাম ইনপুট দি ম্যাক্সিমাম আউটপুট আমি কেনেকৈ পাব পাৰো আমাৰ ঠকাখিনিক আমি কিমান সুন্দৰ ভালকৈ আমি প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো বা আমি দিব পাৰো সেইখিনি আমাৰ এটা ডাঙৰ কথা গতিকে এটা প্ৰথম কথা এটা টিম হ'ব লাগিব কলেজখনত আৰু টিমটোত প্ৰিন্সিপালৰ অৰ্ডাৰ দি কাম কৰালে নহব যে মই অৰ্ডাৰ দিছো কাম কৰিব তেতিয়া কোনোদিনে নাকৰ এক্ৰিডিটেশ্যন কলেজ এখনত নহয়গে আৰু হেতু হলো পিছুৱাই গৈ থাকিব আৰু IQACৰ টিম প্লাস মেইনলি কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু প্ৰিন্সিপালৰ মাজত এটা গুড ৰিলেশন থাকিব লাগিব আৰু গুড ৰিলেশন থাকিলেহে আৰু তেওঁলোকে এনি টাইম বিষয়বিলাক মনিটৰিং কৰি যদি কাম কৰে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট ল'ব লাগে যিকোনো কামত যদি আমি টাৰ্গেট নলওঁ আমি যদি এটা টাৰ্গেট নলওঁ তেতিয়া হলে আমি কিন্তু আমাৰ কামটো পিছুৱাই গৈ থাকিব যিকোনো উপায় যে আমি ইমান দিনৰ ভিতৰত আমি এসএসআৰ সাবমিট কৰিম IQAC সাবমিট কৰিম এনেকুৱা এটা প্লেনিং কৰিব লাগিব এতিয়া এই যে আমি টিমটো গলো তাৰ পিছত আমি তাত আমাৰ টিম বিলাক ধৰক প্ৰত্যেক কলেজে আমাক তেওঁলোকৰ দায়িত্ব যে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা তেওঁলোকে ৰিসিভ কৰে টিমটো ৰিসিভ কৰি হোটেললৈ নিলে হোটেলত তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা হ'ল টিমটো আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত ভাল ধৰণে কথা পতা হয় আৰু পাতি পেলাই আমি এটা মই যি তিনিবাৰে গৈছো যে আমি পজিটিভ আমি যিমান পাৰো ভালকে দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি গৈছো এতিয়া এই গোটেই বস্তুটো যেহেতু 70% অলৰেডি গুচি গৈছে মাৰ্কিংটো 30% থাকে যে 30%ৰ যিটো প্ৰিন্সিপালৰ যিটো প্ৰেজেন্টেশন প্ৰথম গৈ হয় সেই প্ৰেজেন্টেশনটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আচলতে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সেই গোটেই প্ৰিন্সিপালৰ প্ৰেজেন্টেশনটোতে গোটেই কলেজখন ওলাই পৰিব লাগে আচলতে গোটেই কলেজখন ওলাই পৰিব লাগে আৰু তেতিয়া মানে কি হয় সেই প্ৰেজেন্টেশনটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে মানে পাছত মাৰ্কিংৰ কথাবিলাক ভেৰিফিকেশনত সেইবিলাক চোৱা হয় গতিকে মই
গতিকে প্ৰেজেন্টেশনটো বনোতে অলপ ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক আহ্বান জনাম যে নাকে যোৱা লকডাউন পিৰিয়ডত বহুত ৱেবিনাৰ পাতিছে আপোনালোকে এই ৱেবিনাৰ বিলাকত এটেন্ড কৰক এটেন্ড কৰিলে আপোনালোকে যথেষ্ট কথা জানিব পাৰিব আৰু ৰেগুলাৰ সিহঁতে নাকৰ অফিচৰ পৰা ৱেবিনাৰ পাতি আছে সেই ৱেবিনাৰ বিলাকে কিন্তু বহুত সহায় কৰিব আপোনালোকক বিশেষকৈ এই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু ৰেগুলাৰ ৱেবিনাৰ হয় এইবিলাক সাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটৰ আশাত কৰিব নালাগে কিন্তু আপোনালোকে ৰেগুলাৰ যদি সেই ৱেবিনাৰ বিলাক কৰি থাকে আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব এতিয়া এই যে কলেজ বিলাকল আমি গৈছিলো তাত দেখিছিলো যে প্ৰিন্সিপালৰ প্ৰেজেন্টেশন বিলাক তাত কিছুমানে ভালকে দিছে কিছুমানে ভালকে কৰিব পৰা নাইকিয়া কিন্তু এটা কথা যে আমি এটা কথা চাইছিলো যে যিখন নাগপুৰৰ যিখন কলেজ মই গৈছিলো বা ইন্দোৰৰ কলেজ তাত আসলতে সেইফালে অনাৰ্স বা মেজৰ সাবজেক্ট নাথাকে সিহঁতৰ সব কলেজতে অনাৰ্স নাইকে সব নন অনাৰ্স সিস্টেমতে সাবজেক্ট বিলাক পঢ়ায় আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল আছে গতিকে তাত সিহঁতৰ নাই সেইকাৰণে সিহঁতৰ প্ৰত্যেক প্ৰায় ডিপাৰ্টমেন্টতে পিজি আছে প্ৰায় আমাৰ ইয়াত ধৰ পিজিটো দিয়া নহয় কিন্তু তাত কিন্তু কলেজ বিলাকত কিন্তু পিজিটো প্ৰায় কলেজতে মই যোৱা তিনিখন কলেজতো পিজি আছে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেন্টতে প্ৰায় পিজি আছে এতিয়া এই যে প্ৰিন্সিপালৰ যিটো মই হেৰি কলো গতিকে প্ৰিন্সিপালৰ কথাখিনি আমাৰ যিটো মাৰ্কিং পিয়াৰ টিমৰ যিটো স্কোৰ মাৰ্কিঙৰ ফৰ্মেটটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় পাল দেখিছেনে বাৰু এখন পাল মাৰ্কিং সিস্টেমটোত আমাৰ কি হৈ যায় মই দেখুৱাব পাৰিলে মই দেখুৱাম যে আমাৰ এই যে সব গোটেই যিখিনি নম্বৰ দিয়া হয় দব 0 1 2 3 4 কে মাৰ্কটো ভৰাবলৈ দিয়া হয় কাৰণ গোটেই পইণ্ট বিলাক কাৰণ ইয়াত যিখিনি অবজেক্টিভ মেট্ৰিক আমাৰ হেৰি থাকিব সেইখিনি অলৰেডি আমাৰ মেইন এসএসআৰ খন 70% গুচি যায় গতিকে মেইন যিকেইটা পইণ্ট থাকিব সেই স্কোৰিং হেৰিখিনি যদি আপোনালোকে লৈ পেলাই আৰু আপোনাৰ প্ৰিন্সিপালৰ যিটো প্ৰেজেন্টেশন হ'ব সেই প্ৰেজেন্টেশনত যদি দেখুৱাব পাৰে তেতিয়া মাৰ্কটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় গতিকে মই সেইকাৰণে কওঁ যে যিটো এসএসআৰ বনাব এটা ভাল এক্সপিৰিয়েন্স কিছুমান অকল কলেজৰ মানুহকেইজনৰ হতুৱাই নকৰাব আসলতে কি এনেকুৱা ধৰক আগত কোনোবা এ গ্ৰেড পোৱা কলেজ আছে বা ৰিটায়াৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেসৰ এজনক মাতি আনি পেলাই আসলতে এই গোটেই বস্তুবিলাক বা তেনেকুৱা মানুহক মাতি পেলাই টিচাৰ বিশেষকৈ মাতি পেলাই যদি তেওঁলোকে ধৰক এতিয়া মই এতিয়া গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি টিচাৰ মাতিলো যদি উৎপল শৰ্মা ছাৰ কোনোবাই মাতিব পাৰিলে যে ছাৰ আপুনি বস্তুবিলাক চাই দিয়কচোন তেতিয়া অলপ মানে কি হ'ব বস্তুটোত মাৰ্ক পোৱাত সুবিধা হয় গতিকে আমাৰ যিকেইটা 7টা ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে সেই 7টা ক্ৰাইটেৰিয়া আগতে আমি যেহেতু প্ৰথম প্ৰেজেন্টেশনটো দিয়া হয় আৰু সেই প্ৰেজেন্টেশনটোত এই পইণ্ট বিলাক কিন্তু ধৰক ইনষ্টিটিউচন এনচিয়ৰ এফেক্টিভ কাৰিকুলাম ডেলিভাৰী থ্ৰু এ ৱেল প্লেন এণ্ড ডকুমেণ্টেড প্ৰচেছ তাৰপৰা ইনষ্টিটিউচন ইণ্টিগ্ৰেট ক্ৰছ কাটিং ইছ্যু ৰিলেভেণ্ট টু জেণ্ডাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড সাষ্টেইনেবিলিটি হিউমেন ভেলুজ এণ্ড প্ৰফেচনেল এথিক্স ইনটু দ্য কাৰিকুলাম এই দুটা ফাৰ্ষ্ট কাৰিকুলামৰ এই দুটাতহে নম্বৰ দিবলৈ দিয়া হৈছে বাকীখিনিত কিন্তু দিবলৈ নিদিয়ে গতিকে যিটো প্ৰিন্সিপালৰ প্ৰেজেন্টেশন হ'ব এই পইণ্ট দুটাত মানে বেছি ফোকাস দিব লাগে আসলতে তেতিয়া কি হয় এই টিমটোৰ নম্বৰখিনি কাৰণ এইখিনি নম্বৰ তেওঁলোকে নাজানে গতিকে এই দুটা পইণ্ট তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে ঠিক তেনেকৈ টিচিং এণ্ড ইভালুৱেশ্যনত মানে the institution assesses the learning level of the students after admission and organize special programs for advanced learner and slow learner এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কাম কৰিছে তাৰমানে তাৰপৰা ষ্টুডেণ্ট চেন্ট্ৰিক মেথড কি ইউজ কৰিছে সেইখিনি ধৰ তেওঁলোকে ক'লে ইনোভেশ্যন এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি টিচিঙত কি আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে কেনেকুৱা মেথড ইউজ কৰিছে এই গোটেই কথাখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেৰিবিলাকৰো ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ আচলতে দেখুৱালে ভাল ডিপাৰ্টমেণ্টত কিন্তু প্ৰিন্সিপালৰ প্ৰেজেন্টেশনত তো অলপ যে প্ৰিন্সিপালে ডিটেইলছ ক'ব নালাগে প্ৰিন্সিপালৰ প্ৰেজেন্টেশনত এইবোৰ কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্ট বিলাকে সেই বস্তুটো
ফহিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰেজেন্টেশনটো ক'ব লাগে আৰু মই ভাবো যে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেন্ট যেহেতু তাত এটা নিয়ম আছে যে যদি ডিপাৰ্টমেন্ট বেছি হয় তেতিয়াহলে 50% বা ডিপাৰ্টমেন্টহে চোৱা যায় গতিকে যদি 50% ডিপাৰ্টমেন্ট যেহেতু চাব গতিকে এটা কামো কৰিব পাৰি যে গোটেই ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাকক যিকিটা বেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট যিকিটা পাৰফৰমেন্স যিকিটা ভাল প্ৰেজেন্টেশন দিব সেই ডিপাৰ্টমেন্ট কিটা কলেজে সিলেক্ট কৰি দিব লাগে কাৰণ যিখন প্ৰগ্ৰাম বনোৱাৰ তেতিয়া টিমটোৱে সেইটো আপত্তি নকৰে যে আমুক বুলিয়ে নকয় গতিকে ভাল ডিপাৰ্টমেন্ট কিটাৰ প্ৰেজেন্টেশনটো ল'ব লাগে তেতিয়া আমাৰ কি হয় মাৰ্কিং তেওঁলোকৰ ইমপ্ৰেশনটো আৰু বেছি ভাল হৈ যায় তাৰ পিছত যেটো ৰিসাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে এতিয়া মানে কি হৈছে যে আমাৰ ইউসি ৰিসাৰ্চ গ্ৰান্ট বিলাক এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে ইউসি প্ৰজেক্ট বিলাক ধৰক বন্ধ হৈ গ'ল গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম সব কলেজেৰ ডিবিটি বা ডিএসটি প্ৰজেক্ট সবেইটো কৰিব পৰা নাই বা অন্য তেতিয়া আমি কি নম্বৰটো আমি নাপাম নেকি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ষ্টুডেন্টৰ ৰিসাৰ্চ প্ৰজেক্টটো আমি কিছুমান আমি বনাব পাৰো নেকি সেইটো আপোনালোকে চাব যে ষ্টুডেন্ট বেসড ৰিসাৰ্চ প্ৰজেক্ট কিছুমান যদি ষ্টুডেন্টৰ আৰু টিচাৰে যদি কৰি গ্ৰুপ কৰি পেলাই কৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিব তালে আমি দেখিছিলো কিছুমান কলেজে ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টুডেন্টক লৈ পেলাই ফিল্ড ষ্টাডি লৈ পেলাই ৰিসাৰ্চ প্ৰজেক্ট বা আনকি পেপাৰ পাবলিশ কৰিছে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ সেই কামবিলাক কৰিছে গতিকে এই বস্তুবিলাকত আপোনালোকে ধৰক আমি চাইছিলো আৰু যথেষ্ট শিকিবলগীয়া আছিল যে যিখন IPS একাডেমি যিখন ইন্দোৰৰ যিখন কলেজ আছিল কলেজখন প্ৰাইভেট কলেজ কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সিস্টেমেটিক কামবোৰ কৰিছিল তেওঁলোকে মাত্ৰ 0.2 কাৰণে তেওঁলোকে এ গ্ৰেড নাপালে মানে তাৰ আগৰ মাৰ্কটো তেওঁলোকে 70% বহুত কম মানে নম্বৰটো তেওঁলোকে বহুতত কম পাইছে কিন্তু দিব পৰা আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে ৰিপৰ্টটো লিখাত সেই বস্তুবিলাক নভৰালে আছিলে কিন্তু পাছত আমি সেই ৰিপৰ্টবোৰ দেখিছো কিন্তু ইয়াত যেহেতু দিবলগীয়া নহয় সেইখিনি তেওঁলোকে দেখুৱাব পৰা নাছিলে আৰু ল্যাবৰেটৰী বিলাক তেওঁলোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ল্যাবৰেটৰী বিলাক তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ভাল আছিলে ৱাইফাই সিস্টেম বিলাকো তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে গতিকে এইখিনি তেওঁলোকক আমি পুৰা নম্বৰ দিব পৰা হৈছিলে আৰু ষ্টুডেন্ট সাপোৰ্টত মানে তেওঁলোকৰ এলুমিনি এইখিনি এটা কথা থাকে যে আমাৰ কলেজ বিলাকৰ বিশেষকৈ অসমত এলুমিনি যিবিলাক আমাৰ এসোসিয়েশনটো আমাৰ ৰেজিস্টাৰ্ড নহয় আছিলে যদি ৰেজিস্টাৰ্ড এলুমিনি নহয় তেতিয়াহলে কিন্তু নম্বৰটো নাপায় আছিলে গতিকে এইটো নম্বৰ নিদিয়ে যদিও আমি এলুমিনি মাতো গতিকে আমি এইটো প্ৰত্যেক কলেজে আচলতে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমি কিন্তু নম্বৰ পাম এটো কিন্তু ষ্টিক কৰি দিয়া হৈছে আৰু গতিকে ষ্টুডেন্ট বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু কমিটি বিলাকত ষ্টুডেন্ট কেনেকে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছে তেওঁলোকে কৈছে কি যে বিলেক কমিটি আমাক কিমান আপুনি এদিনতে যেহেতু প্ৰথম দিনাখন চাই পিছৰ দিনা ইমান বিশেষ নাথাকে গতিকে প্ৰথম দিনে বিভিন্ন কমিটি বিলাকৰ ষ্টুডেন্ট কোনবিলাক আছে সেইবিলাকো তেওঁলোকে মানে আমাক দেখুৱাব বিচাৰিছে আচলতে কেনেকে কমিটি বিলাকত ষ্টুডেন্ট বিলাক কোন কমিটিত কেনেকে আছে কি হৈছে ল'ৰা-ছোৱালী বিলাক তেওঁলোকে আমাৰ লগত এক্সট্ৰাকে আকৌ আমি এনেকে কাম কৰিছো প্ৰত্যেককে তেনেকুৱাকে আপুনি কিমান আপুনি প্ৰত্যেকটো বস্তু দেখুৱাব পাৰিছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা তাৰ পিছত তাত দেখিলো যে গভৰ্নিং আমাৰ ইয়াত এতিয়া কি হয় গভৰ্নিং বডি প্ৰেসিডেন্ট কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত কিছুমান ট্ৰাষ্টও চলাই আচলতে কলেজ বিলাক গভৰ্নমেন্টে দৰমহা দিয়ে কিন্তু অলপ ট্ৰাষ্টে চলাই কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰত কিন্তু কলেজ বিলাক কিন্তু গোটেই কলেজবোৰ গভৰ্নমেন্ট তাত প্ৰিন্সিপাল পোষ্টটো 3 বছৰ 4 বছৰ মূৰে ট্ৰান্সফাৰ কৰে টিচাৰ বিলাককো তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰে গতিকে বহুদিন তাত থাকিবলৈ তাত তেওঁলোকে নিদিয়ে কিন্তু সেইকাৰণে কি হয় আমি যোৱাৰ আগতে যিজন আমি যোৱাৰ আগে এজন নতুন প্ৰিন্সিপাল আহিছিলে আৰু আগৰ কোঅৰ্ডিনেটৰজনে কেনেকে বস্তুবিলাক দিলে মিলিলে তেওঁ গম নাপায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰেডটো বেয়া পালে আচলতে আগৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত মানে যেটো থাৰ্ড পাৰ্টি যেটো মাৰ্কিং কৰে সেইটো তেওঁলোকে নম্বৰটো আচলতে বহুত কম পাইছে বুলি আমি পিছত গম পাইছো আচলতে এতিয়া আৰু এই জেন্ডাৰ ইকুইটি এটা ধৰক আমাৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিস এইখিনি বস্তু কিমান সুন্দৰকৈ দেখুৱাব পাৰে গ্ৰীণ প্ৰেক্টিছৰ ক্ষেত্ৰত কিমান চাই কৈছে গ্ৰীণ প্ৰেক্টিছৰ মানে বাইসাইকেল পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট পেডেষ্ট্ৰিয়ান তেনেকুৱা কিবা প্লাষ্টিক ফ্ৰী কেম্পাছ পেপাৰলেছ গোটেইখিনি তেওঁলোকে আমাক এটা
বৰ সুন্দৰকৈ আমাক দেখুৱাব পাৰিছিলে গতিকে সেইখিনিত আমি পুৰা নম্বৰ 4 ভিতৰত আমি 4 দিব আমি বিচাৰিছিলো হিউম্যান ভ্যালুস এন্ড প্ৰফেশনাল এথিক্সটো তেওঁলোকক আমি তাতো আমি নম্বৰ আমি দিছো তাৰমানে গতিকে এই গোটেই কামবিলাক কৰোঁতে টিমটোৰ লগত আচলতে কলেজখনে হিয়া উজাই কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হয় তেনেকেই কৰে কিন্তু বস্তুবোৰ মিছাকে দিব নালাগে কিন্তু সুন্দৰকৈ যেতিয়া ল্যাবৰেটৰীবিলাক যথেষ্ট সুন্দৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাল ল্যাবৰেটৰী তেওঁলোকে যেহেতু পিজি আছে ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ ল্যাবৰেটৰীবিলাক ভাল আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা বস্তু নাই যেটো আমাক দেখুৱাবলৈ বিচৰা নাই কি প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে তেওঁলোকে মানে দেখুৱাব বিচাৰিছে কিন্তু মই এটা বস্তু আমি ভাল পোৱা নাছিলো মই অসমত যিবোৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম যেটো দেখুৱা হয় আচলতে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামটো কিন্তু অসমত বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় বহুত মাল্টি কালাৰ আমি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম দেখুৱাব পাৰো তেওঁলোকে কিন্তু আমাক দেখুৱাব পৰা নাছিলে বিশেষকৈ জম্মু কাশ্মীৰত যেহেতু ছোৱালীবিলাকক তাত নাচিবলৈ নিদিয়ে অকল তাত গানৰ প্ৰগ্ৰামহে হৈছে গতিকে তাত নাচিবলৈ বা তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম তাত নহয় আৰু বাকি দুখনটো মই চাইছিলো যে তেনেকুৱা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি অসম কিন্তু ইউনিক মানে গতিকে অসমৰ কলেজবিলাকত এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা আছে আমি নাকৰ ভাল গ্ৰেড পাবৰ কাৰণে আমি এটা সুন্দৰ প্লেনিং ল'ব লাগে আচলতে কিন্তু ঘপাঘপ এনে কামটো কৰিলেই নহয় আমি কেনেকৈ কৰিম এটা প্লেনিংটো কৰি লৈ পেলাই যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাল গ্ৰেড পাম বুলি মই ভাবো আৰু যিমান কম বস্তুৰে আমি ভালকে আমি প্ৰেজেন্ট কৰিব পৰাটো আমাৰ ডাঙৰ কথা আৰু সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপাল ইজ দ্য মেইন ফেক্টৰ মই আকৌ কৈছো গতিকে প্ৰিন্সিপালক মানে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যিবিলাক কলেজে এক্ৰিডিটেশ্যন কৰিব আমাৰ এক্ৰিডিটেশ্যন এই বছৰ শেষলৈ আমাৰ শেষ হ'ব গতিকে আমি আকৌ কৰিব লাগিব আমি এতিয়া প্ৰচেছটো আমি কিন্তু আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো এতিয়াবা নাকৰ আমি অলৰেডি কৰিছিলোৱে কিন্তু আমি লকডাউনৰ কাৰণে আমি গোটেই ৰৈ যাবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছো গতিকে এই মোৰ যেটো জাৰ্নিটো যথেষ্ট কথা শিকা হৈছে আৰু মই সেইখিনি ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ চাইছো আৰু মই ইয়াত লখিমপুৰ ধেমাজি আনকি মই মঙ্গলদৈতো এখন কলেজত মই তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই সহায় কৰি দিছো মই 3খন নতুন কলেজত সহায় কৰি দিলো আৰু কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে মই কৈছো তোমালোকে পাৰিবা মই লাগি দিছো কলেজ কিখনত অহাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে ভাল ব্ৰিগেড পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে ৰুচা গ্ৰান্টটো পাইছে গতিকে মোৰ সেইটো কাৰণে এটা আনন্দ গতিকে আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা সহায় লাগে কাবাক যদি কিবা ধৰণে সহায় কৰি দিব লাগে আপোনালোকে ক'ব আমি নিশ্চয় সহায় কৰি দিম গতিকে মই এইখিনি কথা ক'লো গতিকে এটা সদায় পজিটিভ এটিটিউডত আমি যদি ভালকে এটা টাৰ্গেট লৈ কাম কৰো আমি সাকসেস হ'ম গতিকে মই এইখিনি কৈ মই সামৰিছো ধন্যবাদ Thank you, sir. Thank you. It was a really very practical things you have said. সঁচাকৈ sir বহুত আমাৰ কলেজ বিলাকৰ কাৰণে বহুত কামত অহা বস্তু আপুনি যিখিনি প্ৰেক্টিকেল কথাখিনি কৈছে and I would like to thank you for giving a very important time to us and expect your cooperation till the end of this program, sir. Thank you very much. And now we're moving to the next part of the program and we're another dynamic principal, Dr. Manoj Kumar Mahanta, sir. The principal from Pragyatis College. I'm also alumni of this college, so I'd like to invite our sir. Sir, please. Thank you, Paul. First of all, I would like to thank Principal of Kaliapur College, Soliha sir, for giving me this opportunity to interact with the participants. And respected Professor Utpal Sharma, respected dignitaries present here in this webinar, and my dear participants. Already, our dujon research person গোটেই কথাখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ ক'লে উৎপল শৰ্মা ছাৰে তেখেতৰ গোটেই ৰিভাইজ এক্ৰিডিটেশ্যন প্ৰচেছটোৰ ওপৰত কথাখিনি ক'লে আৰু এইমাত্ৰ ছাৰেও তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'লে I have joined here in Pragyatis College as principal on 29 June, 2.5 years back. Prior to that, I was in Bhojali College as principal. So Bhojali College at I joined 2015 and prior to that I was in Pragyatis College and HOD of Physics.
So as principal, my first assignment was in Bojali College. Moi ki karone kotha kini koisu apnalokok moi kobo bisarisu je I have got the flavor of two different systems through which accreditation was done. One is the previous one and next is the recent one. So 2016 আমি যেতিয়া accreditation কৰাইছিলো তেতিয়া আমাৰ আগৰ নিয়মত কৰা হৈছিলে, and that time all the system was on the spot evaluation, qualitative, only qualitative. এতিয়া আমাৰ উৎপল শৰ্মা ছাৰে গোটেই কথাখিনি কৈছে যে নিউ accreditation procedure আমাৰ 70% marks quantitative already we have to submit it through online in the NAAC portal, আৰু হেতু assessment third party দ্বাৰা তেওঁলোকে কৰাই লয়, আৰু third party দ্বাৰা কৰাৰ পিছত only to assess the 30% of marks, that is the qualitative matrices, হেখিনি চাবৰ কাৰণে NAACৰ PR team to on the spot visitor কাৰণে আহে, হেখিনি আমি আটায়ে জানো, আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছে যে কেনেকুৱাকে কৰিব লাগে। এতিয়া মই অকমান এক্সপেৰিয়েন্স শেয়াৰ কৰিব খুজিছো যে মই যেতিয়া বজালি কলেজত কৰিছিলো তেতিয়া our team was very efficient, আৰু বৰ ভাল ভাল মানুহ আহিছিলে। প্ৰফেসৰ পৃথ্বীজ নাথ, তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান কোন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আছে মই নাজানিম, he was a renowned geographer, তেওঁ আহিছিলে as chairman, আৰু আমি তেতিয়া A grade পাবলৈ সক্ষম হৈছিলো। আৰু তাত আমি A grade পোৱাৰ যেটো এক্সপেৰিয়েন্স তো সেই এক্সপেৰিয়েন্স তো হাতত লৈ মই ইয়াতে যেতিয়া 2018 ত জয়েন কৰিলো at Pragyatis College. Our college was accredited last in 2010, 11 ত আমি ৰিজাল্টটো পাইছিলো, that time it was accredited in B grade. এতিয়া মই আহি দেখিলো যে আমাৰ long 10 years আমাৰ কলেজৰ পাৰ্মানেন্ট প্ৰিন্সিপাল নাছিলে Pragyatis College, so things were due for long time. তাত আহি মোৰ প্ৰাইমাৰী কামটো আছিল, মই এই কাৰণে কৈছো যে যিবিলাক কলেজত এতিয়া নতুন কলেজ বহুত বিলাক আহিছে, এতিয়া নিউলি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কলেজ বা পুৰণা কলেজৰো বহুতৰ তেনেকুৱা কিন্তু ল্যাবছ থকা আছে। 2005 তে লাষ্ট accreditation কৰাইছিলে, তাৰ পিছত because of different issues or reasons তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই বা কৰা নাই। গতিকে মই তেখেতসকলক উদ্দেশ্য কৰি কৈছো যে আহিয়ে আমি প্ৰথম NAAC পৰ্টেলত নিউ সিস্টেমত যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰালো আমাৰ ইনষ্টিটিউটখন, so I submitted the AQAR for 2010-11 on 15th September 2018. chronology to অকমান আপোনালোকে শুনি লব। 2018 চনৰ সেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখে মই প্ৰথম AQAR খন দিছিলো 2011-12 কাৰণে, because I was lagging behind by 10 years almost. 2010 তে লাষ্ট accreditation হৈছিলে, গতিকে মই কৰিব লাগে এতিয়া 10 বছৰ পিছত কৰি আছো। গতিকে মোৰ assessment period আছিলে 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19. গতিকে এই গঠিনী কৰিব লগা হল, কিন্তু মাজৰ কেইখনৰো AQAR দিব লগা হল। এতিয়াও যদি কোনবা কলেজৰ আছে এই কথাখিনি, আপোনালোকেও নিশ্চয় এই কামখিনি কৰিব লাগিব, কাৰণ continuity should be maintained. গতিকে মই প্ৰথম AQAR খন সাবমিট কৰিলো সেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখে 2018, তাৰ পিছত 22 সেপ্টেম্বৰত মই কৰিলো 11-12 কাৰণে AQAR, তাৰ পিছত 28 সেপ্টেম্বৰত কৰিলো মই 12-13 বছৰৰ কাৰণে AQAR খন, আৰু 29 ডিসেম্বৰত কৰিলো মই 13-14 চনৰ কাৰণে AQAR, আৰু 29 ডিসেম্বৰতে মই আকৌ এখন কৰিলো, একেদিনাই দুখন কৰিছো, মই 14-15 খন হিদিনাই কৰিছো, আৰু হিদিনাই একেলগে মই 15-16 খনে কৰিছো, আৰু 16-17 খন কৰিছো, আৰু 17-18 খন কৰিছো। তাৰ মানে আমি একেদিনাই 5 বছৰৰ AQAR সাবমিট কৰিছো। এটো একচুয়ালি হেলদি প্ৰেক্টিস নহয়। মই কথাটো কি কাৰণে কৈছো যে আমি যেহেতু বহুতখিনি পিছুৱাই আছিলো, সেই কাৰণে টাইমটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমি অলৰেডি গোটেই বস্তুখিনি প্ৰিপেয়াৰ হৈ পেলাই একেদিনাই আমি গোটেইখিনি সাবমিট কৰিছিলো। তাৰ পিছত NAACৰ পৰ্টেলত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰালো অন 2019 আগষ্টৰ 7 তাৰিখে NAAC পৰ্টেলত ইনষ্টিটিউচন ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰালো। তাৰ পিছত আমি AQAR সাবমিট কৰিছিলো 18-19 কাৰণে 3rd অক্টোবৰত 2019। তাৰ পিছত IQAC সাবমিট কৰিলো, IQAC এপ্ৰুভ হৈছিল আমাৰ নৱেম্বৰৰ 2019 নৱেম্বৰৰ 20 তাৰিখে। তাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক SSR সাবমিটৰ কাৰণে টাইম দিছিলে। অলৰেডি উৎপল শৰ্মা ছাৰে কথাখিনি কৈছে, IQAC এপ্ৰুভেল হোৱাৰ লগে লগে বা ভিছে আপোনালোকে কিন্তু এই ৰেডিনেছটো আপোনালোকৰ লাগিব। ইউ হেভ টু গো ফৰ দ্য প্ৰিপাৰেচন অফ SSR, আৰু এই SSR প্ৰিপেয়াৰ কৰিব যাওঁতে কেইটামান ভাইটেল ডকুমেন্ট আপোনালোকক লাগিব। আৰু ইন দা মিন টাইম SSR সাবমিট কৰিবৰ কাৰণে আমাক পৰ্টেলটো খুলি দিয়া হল। আমি SSR সাবমিট কৰিলো 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহত। আমাৰ 20 তাৰিখে মই SSR সাবমিট কৰিলো।
তেতিয়া DVV আৰু SSS দুইটা একেলগে প্যাৰেলালি স্টাৰ্ট হৈছিল, ডাটা ভেৰিফিকেশন এণ্ড ভ্যালিডিটেশন এণ্ড ষ্টুডেণ্ট সাপোৰ্ট সাৰ্ভে। এইখিনি কৰিলে তেতিয়া কৰা ষ্টুডেণ্ট সাপোৰ্ট সাৰ্ভেটো কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে 21 জানুৱাৰী 2020 এণ্ড দেন প্ৰি কোৱালিফায়াৰ ইন্টিমেশনটো আমালে আহিছে 2020 জুনৰ 6 তাৰিখে আৰু পিআৰ টিম ভিজিটৰ ইন্টিমেশনটো আমাক জনাইছে 2020 নৱেম্বৰত। ইন দা মিন টাইম পেণ্ডেমিক চলি আছিলে, পেণ্ডেমিকৰ অকমান ধৰিটো কমিছিলে, ৱেভটো আমাৰ যেতিয়া কমা যেন হ'ল তেতিয়া লগে লগে তেওঁলোকে আমাক ডেট দিলে 8 আৰু 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2021, ভেৰি ৰিসেন্ট 3 months back only, যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 8 আৰু 9 তাৰিখে মোৰ কলেজখন accreditation কৰা হ'ল। আৰু we have got unfortunately, মই unfortunate শব্দটোৱে কৈছো, though we are expecting a bit better grade, কিন্তু আমি unfortunately 2.44 পাই পেলাই B grade পালো। এতিয়া এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মই I am indebted to Professor Utpal Sharma very much because he helped me a lot from the very beginning, from the day one onwards. মই যেতিয়াই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছিলো মোৰ SSR খন, গোটেই কথাখিনি I always in touch with him, আৰু মোক প্ৰত্যেকটো শব্দত প্ৰত্যেকটো কথাত তেখেতে মোক ইমান ধুনীয়াকে হেল্প কৰিছিল। and I have took help from many dignitaries of academic arena of Assam. মই একাডেমিক অডিট আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অডিটটো দুজন খুব ৰিনাউন্ড পাৰ্সোনালিটিৰ দ্বাৰাই কৰাইছিলো। তেওঁলোক হ'ল আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভটো মই উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰাই কৰিছিলো, একাডেমিক অডিটটো মই কৰাইছিলো কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচাৰ্য ছাৰ আৰু আমাৰ ইন্দ্ৰ ভট্ট ছাৰ, দি ডান প্ৰিন্সিপাল অফ কটন কলেজ। এই কথাখিনি আমি খুব ধুনীয়াকে কৰাইছিলো। Then we did the green audit of our college by the University Environmental Study Department. আমাৰ ৰেক্টৰ ছাৰ, আমাৰ শৰ্মা ছাৰ, তেওঁৰ আন্ডাৰত গোটেই কামখিনি কৰাইছিলো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত। এতিয়া এই কামখিনি কৰিব যাওঁতে মই যিবিলাক কলেজে এতিয়াও প্ৰথম কৰিব গৈ আছে বা যিবিলাকে এতিয়া সেকেন্ড সাইকেল বা থাৰ্ড সাইকেল, মোৰ এইটো থাৰ্ড সাইকেল আছিলে, প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ কাৰণে থাৰ্ড সাইকেল আছিলে। আৰু এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি অলৰেডি যিবিলাক মোৰ অলপ আগতে ছাৰজনেও কৈ গৈছে, শইকীয়া ছাৰেও কৈ গৈছে, গতিকে আমি কৰিব লাগিব কি যে যিকেইখন আমাৰ এই হেৰি আছে 7টা ক্ৰাইটেৰিয়ান আছে, আপোনালোকতো সেইখিনি জানে, কথাখিনি ক'লে ছাৰহঁতে যে 7টা ক্ৰাইটেৰিয়াত আমাৰ 34 কি ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে, সেইখিনিৰ ওপৰতহে মাৰ্কিং চিষ্টেমটো হয়। আপোনাৰ কোৱান্টিটেটিভ মেট্ৰিক্সৰো তাৰ ওপৰতে হ'ব, কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক্সৰো তাৰ ওপৰতে হ'ব। এতিয়া মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেছটো যিহেতু আপুনি কোৱান্টিটেটিভ মেট্ৰিক্সত 70 মাৰ্কছ আছে, যিবিলাকে এতিয়াও AQAR দিয়া নাই, AQAR নিদিয়াবিলাকক মই কৈছো আপোনালোকে 7টা ক্ৰাইটেৰিয়ানৰ কাৰণে 7জন কোঅৰ্ডিনেটৰ দি 7খন টিম বনাই দিয়ক। 7টা টিম বনাই দি ইউ কিপ ষ্ট্ৰিক্ট ভিজিলেন্স অন দিস 7 টিমছ, ৰেগুলাৰ মনিটৰিংটো লাগিবই, প্ৰিন্সিপাল ইজ দ্য ওভাৰঅল বছ, সেইটোতো হয়, কিন্তু কোঅৰ্ডিনেশ্যন সবৰে লাগিব। ইট ইজ এ টিম এফৰ্ট ফ্ৰম মেনেজমেন্ট টু দ্য সুইপাৰ, গোটেই সুইপাৰজনৰো কোঅৰ্ডিনেশ্যন ঠিককৈ লাগিব। কিন্তু এখন ইনষ্টিটিউট যদি হেল্দি গ্ৰ' হ'ব লাগে, ইটছ এণ্ড এভৰি পেৰামিটাৰ অফ দ্য ইনষ্টিটিউট শুড হেভ কোঅপাৰেটিভ এক্টিভিটিজ। অকল প্ৰিন্সিপালে এখন কলেজ ভাল কৰিব নোৱাৰে, অকল IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰো এটা ভাল গ্ৰেড আনি দিব নোৱাৰে, অকল এজন হেড ভাল হ'লেই তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ভাল নহ'ব। ইটছ এণ্ড এভৰি faculty should give his or her best to improve the department. মই সেইকাৰণে IQAC coordinators খিনিকো কৈছো, you have to have the capability to coordinate very nicely with all the faculty members, with the non-teaching staff. আপোনালোকে কিছু ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেক্টিকেল কিছুমান অসুবিধা পাওঁ, মই মোৰ কলেজ বুলি কোৱা নাই, আমি কেতিয়াবা শুনো যে IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰটোৰ কাৰোবাৰ লগত ধৰক প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে, মানে বা কেতিয়াবা প্ৰিন্সিপালৰ ভাল কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰৰ লগত। that kind of anomalies should be avoided, বা anomalies নহয়, in a sense ধৰক ইগো প্ৰব্লেম বা কিছুমান ধৰক থাকে, কিছুমানে কাৰোবাক যে প্ৰিন্সিপালটোৱে বহুত কথা IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰক শ্বেয়াৰ নকৰে, IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰে প্ৰিন্সিপালৰ লগত ভালকে কথা নাপাতে, আৰু সেইবিলাকৰ ইম্পেক্ট কিন্তু কলেজবিলাকত পৰিছে বা পৰি আছে। ৰিসেন্টলি আমি 2টা ইনসিডেন্টস আমাৰ হাততো আছে, যাৰ কাৰণে কলেজখনৰ ওভাৰঅল গ্ৰেডটো ধৰক ভাল হোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ কলেজত আমি কিয় এক্সপেক্টেশনতকে অকমান তলত যাবলগীয়া হ'ল, মই ভাবিছো তেনেকুৱা মোৰ ফিলিংছটো, আৰু উৎপল শৰ্মা ছাৰৰ লগত মই এই কথাটো পাতিছিলো। সিন্স I am not happy with this gradation given by the NAAC, এতিয়াতো হ্যাপি নহলেই নহব, অলৰেডি accreditationটো হৈ গ'ল, but since I am not happy, I have discussed the matter with the governing body, and governing body has given me the
free hand to apply for the re-appealing system. Moi re-apply korisu thor re-accreditation or karone kora nai appeal intent for appeal boli eta system ase jetu Utpal Sharma sare koisile je ekhon application ami disu teolokok to re-verify the scoreboards. আমি কোয়ালিটেটিভ মেট্ৰিক্স কিনিত চাব দিছো কাৰণ কোয়ান্টিটেটিভ কিনিত আমাৰ কি অসুবিধা হল মই কম আপোনালোকক যে যেহেতু মই কৈছো যে আমাৰ ইয়াত 8 বছৰ 10 বছৰ ধৰি পাৰ্মানেন্ট প্ৰিন্সিপাল নাছিলে আৰু আমাৰ ইনচাৰ্জ প্ৰিন্সিপাল বৰে হয়তো তেওঁলোকো ভবা নাছিলে এই কথা কেনিবা ভাবিলো কিছুমান বস্তু টাৰ্ম বিলাক কম আছিল কাৰণে 1 বছৰ 1.5 বছৰ কাৰোবাৰ 1 বছৰ আছিল কাৰোবাৰ 1.5 বছৰ আছিল তেওঁলোক আহি সিস্টেমটোত সোমাই মানে যাবৰে হয় যি কি নহওক আমি যেতিয়া কোয়ান্টিটেটিভ মেট্ৰিক্স বোৰ্ড গৈছো এতিয়া ৰিভাইজ সিস্টেমটোত আপোনালোকে চাব each of the things are supported by the documents মই আপোনালোকক এটা খুব সৰু উদাহৰণ দিছো যে আমাৰ কলেজখন 1954 or college but the college was not registered under the Society Registration Act অসমৰ বহুত কলেজ এতিয়াও Society Registration Act registered হোৱাই নাই ভাবাই নাই এই কথাটো কোনো But as per the NAAC criterion, there is a criteria whether your institution is registered under the Society Registration Act, yes or no. Asil ne nai. Etia moi ei kotha tu janisilo ei karon Bojali to ei kotha tu nasile Bojali college. There also I did this. Moi tato ei college kon moi eri koraisilo Society Registration Act register koraisilo. Ia to exactly moi ahi ei kagos bilak moi bisarisilu. যে আমার রেজিস্ট্রেশন কোন আছে না নাই নাই বলি যেতিয়া মই গম পালো ইমিডিয়েটলি আই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড টু দা রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশনৰ এখন অফিস আছে ইয়াত দিছপুৰ লাষ্ট গেটত আপোনালোকে জুনে জুনে কৰা নাই এতিয়াও কৰাই ল'ব তেওঁলোকে সোসাইটি ৰেজিস্ট্ৰেশন এক্টত কৰাই ল'ব লাগিব দেন আৰু এটা ভাইটাল ডকুমেন্টস তেওঁলোকে বিচাৰে বহুত কলেজত মই নাজানো কোনবা প্ৰাইভেটৰো থাকিবও পাৰে UGC 2F আৰু 12B ৰ যিখন অৰিজিনাল ৰিকগনিশন সাৰ্টিফিকেট বহুত কলেজত কেতিয়াবা হয় কি মিসপ্লেস হয় ফাইল মিসপ্লেসৰ কাৰণে হক বা কিবা কাৰণে হক যেটো মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল ইয়াত বজালি কলেজত আছিল হেখন কিন্তু প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজত somehow it has been misplaced or এবাৰ এটা 88 ত খুব ডাঙৰ বানপানী তেতিয়া কলেজে অফিসে কোৱামতে বানপানী হেতু ড্যামেজ হৈছে so I applied repeatedly to university office UGC head office Delhi for obtaining this certificates UGC 2F and 12B certificate খন তেওঁলোকে কিন্তু আমাক সময়ত মেইল কৰেসপন্ডেন্স আমাৰ কেবাবাৰো হ'ল তেওঁলোকে আমি এবাৰ মানুহ পঠাইছিল my IQAC coordinator himself went there to procure this certificate আমি এপ্লাই কৰি তেওঁ দিল্লীক মই পঠিয়াই দিছিল যে এইখন সাৰ্টিফিকেট খন আনক কিন্তু তাত গৈ যেতিয়া UGC হেড অফিসত তেওঁলোকে বিচাৰিলে যে এটো অলপ টাইম লাগিব you need not stay here for this certificate waiting 2-3 days here you please go return back and we'll send it through email কিন্তু unfortunately মই আজিলৈকে নাপালো আপোনালোকে এই কথাখিনি কিন্তু ৰেডি কৰি ৰাখিব again latest affiliation letters for the current academic year আপোনালোকৰ যিবিলাক affiliated subjects আছে সেই subjects বিলাকৰ কিন্তু affiliation certificates বিলাক up to date বিলাক লাগিব fees বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা বা জুনে ইউনিভাৰ্সিটিৰ affiliated হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ affiliated যদি হয় আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ affiliated যদি হয় আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা সাবজেক্ট বিলাকৰ আপ টু ডেট এফিলিয়েশন সাৰ্টিফিকেট বিলাক কিন্তু আনি থৈ দিব নহলে আপনি 1978 ৰ এফিলিয়েশন সাৰ্টিফিকেট এতিয়াও কোৰ্স যদি চলাই থাকে যদি ভালকে ভেৰিফাই কৰে টিমটোৱে তেতিয়া হলে ইট উইল বি এ প্ৰবলেমেটিক ইস্যু যদি নকৰে কেতিয়াবা হয় কি টাইম কনস্ট্ৰেন্টৰ কাৰণে ওপৰে চাই গুচি যাব তেতিয়া ইউ আৰ লাকি এন্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন স্কিপড ফৰ দ্যাট কিন্তু আপোনালোকে নাচাব বুলি নাভাবিব ইউ কিপ ৰেডি অল দিস থিংস ফৰ ভেৰিফিকেশন কাৰণ যিখিনি মানুহ ইয়াত আহিব তেওঁলোকে ঘপককে এই বস্তুবোৰ চাব খুজিব পাৰে কেতিয়াবা আমাৰ ইয়াত চাইছিলে এই কথাবিলাক নেক্সট আৰু এটা বস্তু যে এতিয়া নতুনকে বহুত কেইখন কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব the college must be affiliated to a affiliating a recognized university which is recognized by UGC recognized হ'বই লাগিব এতিয়া প্ৰাইভেট কলেজও বহুত accreditation কৰিছে recently I have gone as a member of peer team NAAC peer team মই এপ্ৰিল মাহৰ 9 আৰু 10 তাৰিখে গৈ আহিলো 2021 ৰিসেন্টলি যোৱা মাহৰ আগৰ মাহত মই ইউপিত এখন কলেজত গৈছিলো ফাৰকাবাদ বুলি এখন প্ৰাইভেট কলেজ আছিল দি কলেজ মাস্ট have 6 years or above তাৰ মানে আজিয়ে খুলি অহা বছৰে আপুনি accreditation কৰিব নোৱাৰিব অন্তত দুটা বেচ ওলাই যাব লাগিব তাৰপৰা দুটা আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বেচ পাস কৰি উৎপল শৰ্মা ছাৰে কিবা ভুল হলে কৈ দিব দেই মই যিমান দূৰ মই পঢ়িছো as per the guideline minimum 2 batches of that তিনটা না
মই ভুলকে কৈছো এইটো সৰি ফৰ দ্যাট গতিকে মিনিমাম 3টা বেচ ওলাই যাব লাগিব আৰু দা কলেজ অৰ ইনষ্টিটিউচন হ্যাভ মিনিমাম 6 years of existence এই বছৰে খুলি আহা বছৰে নাকৰ এক্ৰেডিটেশনত যাব নোৱাৰিব সো এই কথাখিনি আৰু দেয়াৰ মাষ্ট বি এ প্ৰপাৰ মাষ্টাৰ প্ল্যান অফ দা কলেজ যে কলেজখনৰ ভিজনটো কি এই কথাখিনি চাব খুজিব এগেইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট মই কলোৱে আৰু এটা কথা যেটো আমাৰ এলুমনাই ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো আমাৰ বহুত কলেজত এলুমনি এছ'চিয়েচন আছে কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো নাথাকে সেই কাৰণে কৈছে যে এলুমনিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাই ল'ব আৰু কন্ট্ৰিবিউশন অফ এলুমনাই মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কৈ ললো যে আমাৰ বহুত এলুমনাই আছে ৰেপুটেড এলুমনাই আছে সব কলেজৰে তেওঁলোকে দে ওয়ান্ট টু গিভ সামথিং আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত হয় কি কাইন্ড হিচাপে দি দিয়ে যে কোনবাই আলমাৰি দুটা দি দিলে কোনবাই কিতাপে দি দিলে that is a very good and healthy practice we should encourage that but whatever NAAC proforma is giving us here the contribution to তেওঁলোকে কাইন্ডত বিচাৰিছে যে 5 লাখতকৈ ওপৰত হলে গ্ৰেডটো অলপ বেলেগ হ'ব মাৰ্কিং টো below 5 লাখ হলে বেলেগ হ'ব আৰু 1 লাখতকৈ ওপৰ হলে বেলেগ হ'ব 1 লাখতকৈ তলৰ হলে তেওঁলোকে মাৰ্কটো নিদিয়ে গটিকে মোৰ কথা হল যে আমি যেহেতু এলুমনাইৰ কন্ট্ৰিবিউশন পাওয়ে হেতুক আপোনালোকে কাইন্ড হিচাপে পালেও ধৰক দুটা আলমাৰি দিছে আলমাৰি দুটাৰ ভ্যালুটো আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰি কাইন্ড কেছলে কনভাৰ্ট কৰি এমাউন্টটো দেখাব লাগিব and that should be documented আপোনালোকে সব বস্তুটো ডকুমেন্ট দিব লাগিব because you have to produce the voucher that you have procured 2 almiras of 10,000 rupees so আমাৰ যেটো প্ৰবলেম হল মই যেটো অনুভৱ কৰো এতিয়া যে প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ should have minimum got B plus at least or I expected B double plus আৰু উৎপল শৰ্মা ছাৰক মই অলপ কৈছিলো যে মোৰ এক্সপেক্টেশন এ মই নাপাও বুলি সিওৰ আছিল নতুন সিস্টেমত এ পইণ্ট ইজ নট এ মেটাৰ অফ জোক তো মই কিন্তু এক্সপেক্টেশনটো মোৰ মাৰ্জিনালি B প্লাছৰ পৰা B ডাবল প্লাছলৈ হয়তো মই এক্সপেক্ট কৰি আছিল আৰু নাকৰ পিয়াৰ টিমটো ইমান হেপি আছিল they were very much happy and their report was very excellent কিন্তু আনফৰচুনেটলি মোৰ এতিয়া অনুভৱ হৈছে যে whatever document we have submitted কিছুমান ডকুমেন্ট আমাৰ এনেকুৱা আছিল যে for last 5 years ত আমি নতুন কিবা কোর্স আমি ইন্ট্রোডিউস কৰিছো নেকি এটোটো নাই লাস্ট 5 years ত কোনবাই যদি কৰিছে তো ভাল আৰু নোৱাৰিলে তাকটো আৰু সালে বেৰাই কুবাই লাভ নাই হে ডকুমেন্ট কেখন দিব পাৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে আপুনি হেলদি প্ৰেক্টিস কিবা লাস্ট 5 years ত বা লাস্ট 2 years ত কৰিছিল নেকি যে আমি বহুত কাম কৰো কিন্তু ডকুমেন্টেশন নাই আমাৰ কলেজ বিলাকত বহুত সেমিনাৰ আমি মাজে মাজে পাতি থাকো কিন্তু তাৰ বহুতৰে ৰেকৰ্ড কেতিয়াবা আমি নাৰাখো যেটো কাৰণে আমি নাম্বাৰটো দিব পাৰিছিলো কিন্তু we could not submit the documents in due course of time proformaটোত আমি ডকুমেন্টস আমি দিব নোৱাৰিলো যেটো কাৰণে আমাৰ হয়তো এই মার্কস বিলাক আমি কোয়ান্টিটেটিভ ম্যাট্ৰিক্সত আমি অকমান মাৰ খাই গলো তত্ৰাস আমি কোয়ালিটেটিভ ম্যাট্ৰিক্সত কিন্তু পাবলগীয়া মার্কস দুই এটা নাই পোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে আৰু সেই কাৰণে আমি ৰি ইভালুৱেচন আৰু ৰিচেকিংৰ কাৰণে আমি এপ্লাই কৰিছো অলৰেডি we have given the required fee also and তেওঁলোকে একসেপ্ট কৰিছে আমাৰ লেটাৰখন আৰু probably এইটো সেকেন্ড ওয়েভ অফ পেন্ডেমিক নাহা হলে হয়তো আমি ইতিমধ্যে ৰি ইভালুৱেচনৰ মাৰ্কটো পালোৱে হেতেন গতিকে এতিয়া হয়তো আমাৰ দেৰি হ'ব মই সন্মানীয় যিসকল IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে আপোনালোকক এটা কথাই কৈছো you please go through the documents very sincerely and honestly আৰু প্ৰত্যেকটো কমিটিক আপোনালোকে বনাই দিব আৰু সেই দুদিন আজিকালি দুদিন সেই দুদিনৰ কাৰণে আমি মই আমাৰ কলেজত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে নিজৰ কলেজবোৰত নিজে বনাই লব যেনেকুৱা সুবিধা হয় in my college I constituted 3 main committees এখন আছিল প্ৰিপাৰেচন সাব কমিটি এখন আছিল এক নম্বৰ কমিটি মই নমেনক্লেচাৰ তেনেকে দি লৈছিলো for department orientation hey committee khone department bilakok streamline koribo jot ji aberrations ase karobar kiba kom ase jodi PPT CPT kenekwa ke banaise because symmetry should be maintained kunba eta department e kiba ke banaise beleg eta total beleg ke banabo hetu nohobo but all the departments should have symmetry aru heitu karone moi ekhon committee banaisilo preparation sub committee 1 which will look after the departmental orientations next preparation sub committee 2 ekhon banaisilo to orient the campus কিছুমান কলেজ এতিয়া সলিয়াছৰৰ ক্যাম্পাসটো অতি ধুনিয়া মই am very much impressed with the কলিয়াবৰ কলেজ যে ইমান ধুনিয়াকে মেইনটেইন কৰিছে তাত এটা প্ৰথম সময়ও এটা ইমপ্ৰেছন আহে গটেই ইনষ্টিটিউটছখনৰ কাৰণ the morning shows the days ৰাতিপুৱাটোৱে যেনেকে দিনটোৰ আভাস দিয়ে গেটখনত সোমাই ইনষ্টিটিউটখনৰ ইমপ্ৰেছন আহে ভাইবছটো আহি যায় আৰু সেই ভাইবছটোৱে গটেই ইমপ্ৰেছনটো সেই দুদিনৰ কাৰণে মানুহকিজনৰ মাইন্ডত এটা সোমাই যায় ওয়াও দিস ইজ এ ভেৰি গুড কলেজ যেটো আমি অলপতে যাই মোৰো সেই অভিজ্ঞতাটো হৈছিল কলেজখনত সোমাই গম পাব লাগে যে কলেজ হ্যাজ সামথিং ডিফারেন্ট
ভাইবস সেই হেৰিটো আনি দিব পাৰিব লাগে সেইকাৰণে বহুত কলেজত বস্তু ঠিকে আছে কিন্তু প্ৰেজেন্টেশনটো বৰ ভাল নহয় বা ভালকে ৰাখা নাই সেইকাৰণে মই এখন কমিটি বনাইছিলো প্ৰিপাৰেচন সাব কমিটি 2 ফৰ অৰিয়েন্টেশন অফ দা কেম্পাস নেক্সট প্ৰিপাৰেচন সাব কমিটি 3 এই তিনিখন মেইন এই 3 নম্বৰ কমিটিখনে কৰিছিল কি অফিচ ডিফাৰেন্ট ইউনিটস এন্ড উইংস এই উইংস বিলাকক অৰিয়েন্ট কৰিছিল বিকজ ভেৰিয়াছ কলেজ বিলাকত বেলেগ বেলেগ উইংস বিলাক থাকে নহয় এই উইংস বিলাক কিন্তু কোঅৰ্ডিনেশনত আছে নে নাই উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট কমিটি আছে নে নাই আইসিসি আছে নে নাই আছে যদি উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট কমিটি আৰু আইসিসিৰ কোঅৰ্ডিনেশন থাকিব লাগে সেই কথাটো নাকৰ পিআৰ টিমে আমাৰ ইয়াতো কৈ গৈছে যে দেয়াৰ ইজ নো যদি কেতিয়াবা হয় কি বহুত কলেজত উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট কমিটিয়ে আইসিসিৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশন নাথাকে গতিকে ইস্যুজবোৰ তেওঁলোকে কোৰিলেট কৰিব নোৱাৰে সো দ্যাট কাইন্ড অফ থিংকিং শুড বি ইন আৱাৰ মাইন্ড IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ বিলাকে এই কথাবিলাক ভাবি পেলাই প্ল্যানিং বোৰ কৰিব নেক্সট আমি সৰু সৰু টিম বনাই দিছিলো একমোডেশন ট্ৰান্সপোৰ্টেশন এন্ড সাইট সিইঙৰ কাৰণে দিছিলো পিআৰ টিমৰ কাৰণে তাৰ পিছত মেইন গেট অডিটৰিয়াম এইবিলাক এৰেঞ্জমেন্টছৰ কাৰণে এটা সৰু টিম বনাই দিছিলো তিনিজনীয়া দুজনীয়া এনেকুৱা কাৰণ সব মানুহে সব কাম চাব নোৱাৰিব নহলে ইট উইল বি নবডিজ বিজনেছ কোনবাই কব এটোটো মোৰ দায়িত্বত নাছিলে গতিকে পাৰ্টিকুলাৰ দুজন বা তিনিজনকে সেই দায়িত্ব দিব সেই কামটোত কিবা এভাৰেশন চলে দে পিপল উইল বি ৰেসপন্সিবল ফৰ দ্যাট আদাৰৱাইজ ইট উইল বি নবডিজ বিজনেছ ঠিক তেনেদৰে গাৰ্ড অফ অনাৰটো কোনে দিব আৰু ডিসিপ্লিনাৰী এৰেঞ্জমেন্টছ কোনে চাব এইবিলাক চাই ল'ব এনেকুৱাকে আপোনালোকে peer meeting with alumni, peer meeting with guardian, peer meeting with students, food and refreshments, এনেকুৱাকে luncheon meeting to কোনে চাব এনেকুৱা যি আপোনাৰ প্ৰগ্ৰামটো বনাব নহয় সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত ৰজিতা কোৱাকে যি কমিটি লাগে according to your comfort আপোনালোকে বনাই ল'ব আৰু এখন দুজনীয়া তিনিজনীয়া কমিটি বনাই ল'লে হ'ব ইভেন্ট কভাৰেজৰ কাৰণে আপুনি এটা কমিটি বনাব কাৰণ এই নাকে এই কথাখিনি বিচাৰে যে আপোনাৰ তাত যে নাক আহিল NAAC যে accreditation hall that should be portrayed in a national daily or state daily আমাৰ নিউজত দিব লাগে তাৰমানে আপোনালোকৰ কলেজখন যে আহিছে এই কথাখিনি আপোনালোকে চাব এতিয়া কেইটামান খুব ভাইটেল কথা কিন্তু বেসিক আপোনালোকে জানিবই নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত কৰি ল'ব এই যে আমি কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক্স খিনি আমাৰ চাবলে আহিব কোনকিটা পইণ্টত আমি অলপ বেছি স্ট্ৰেছ দিব লাগিব সাতটা ক্ৰাইটেৰিয়নৰ কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক্সেছ কিন্তু সব কুটা ক্ৰাইটেৰিয়নত সমান নাই maximum stress দিয়া আছে আপোনাৰ criterion 2 to criterion 2 ত আমাৰ আছে teaching learning and evaluation তাত maximum marks আছে 350 for UG colleges আমাৰ নিচিনা কলেজ বিলাকৰ কাৰণে we have to give test on this particular criterion বাকি কেটা দিব না লাগিব মই কোৱা নাই এটা নম্বৰ যে কিমান মূল্যবান মই এবাৰ মাৰ্কৰ এসেসমেন্ট খিনি মার্কশিটখন স্কোর বোর্ডখন যেতিয়া পিছত চাইছিলো ইনিশিয়ালি মোৰো ইমানখিনি আইডিয়া নাছিলে because at that time I didn't know the breakup of the marksৰ ব্ৰেকআপ তো মই জনা নাছিলো যেতিয়া স্কোর বোর্ডখন নাকৰ পিআৰ টিমৰ পৰা মই পালো মানে নাকৰ ৰিজাল্ট হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া পালো then after verifying the score boards I have come to know that where we have missed the points so এই 2 নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকে চাব টিচিং লাৰ্নিং এণ্ড ইভালুৱেচন তাত কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক্স টু 2 3 4 5 6 7 8 8টা কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক্সেছ আছে 8টা কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক্সেছত আপোনাৰ 1.1.1 ত ম্যাক্সিমাম স্কোৰ আছে আমাৰ 40 তাৰ মানে এটা তাতে স্কোৰ বোৰ্ডত 4 ৰ ভিতৰত এটা হেৰি স্কোৰত আমাৰ 4 মাৰ্কস কে দিয়া হয় গটিকে 4 10 যা 40 তাত আমি ওয়েটেজ আপনি যদি 40 ৰ ভিতৰত 40 এ পাই তেতিয়া হলে আপোনাৰ লাভ হয় তাত আমি অলপ কম পালো মই এই গোটেইখিনি কবলে না যাও কেইটামান কোয়ান্টিটেটিভ মেট্ৰিক্সটো আমি খুব কম পাইছো তাত আমাক মাৰ্কসে দিয়া নাই হেতু কি কাৰণে দিয়া নহল এই কথাখিনি আমি উৎপল শৰ্মা ছাৰকো কথা পাতিছিলো ফৰ এক্সাম্পল কোয়ান্টিটেটিভ মেট্ৰিক্স এটা কৈছে যে percentage of programs in which choice based credit system or elective course system has been implemented current year data it is not in our hand college বিলাকৰ হাতত নাথাকে because we are affiliated college আমাৰ ইউনিভাৰ্সিটি খন পেৰেন্ট বডি হল ইউনিভাৰ্সিটি choice based credit system ত আমাক প্ৰগ্ৰাম বিলাক দিয়ে গটিকে আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পৰা হেতুত নাছিলে এই কাৰণে উই গট 0 দিয়া গটিকে এই কলেজ বিলাকৰ কিছুমান পইণ্ট আমি স্কোৰ কৰা স্কোপে নাছিলে ফৰচুনেটলি এনাফ এতিয়া কিন্তু আমাৰ এসেসমেন্ট হৈ যোৱাৰ পিছত নাকত সাগে এই কথাখিনি আৰু বহুতে কমপ্লেইন হয়তো কৰিছে বা কোনবাই হয়তো তেওঁলোকক দেখুৱাই দিলে যেটো কাৰণে হক এতিয়া কিছুমান কিন্তু পইণ্ট নাকে নিজে
নাই নধৰে এইবিলাক বাদ দিছে ৰিসেন্টলি ভেৰি ৰিসেন্টলি এতিয়া নতুন যিখিনি এক্ৰিডিটেশন সিস্টেম আহিব তাতে এই কথাখিনি নাথাকিব আৰু এটা আছে মই কেইটামান কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে প্ৰগ্ৰাম আউট এটো এভাৰেজ পাৰ্চেন্টেজ অফ ষ্টুডেন্ট এইটোতো আমি কম পালো ঠিক তেনেদৰে মই মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো শেয়াৰ কৰিছো এটা বস্তু চাব আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ ৰিসাৰ্চ পেপাৰ এটো কোয়ান্টিটেটিভত আছিলে number of research papers per teacher in the journal notified on UGC website during the last 5 years etu 3.3.3 mane criterion 3 sub criterion 3.3.3 etut marks asile apnar 4 point as maximum weight asile 4 tare eta 10 marks se 4 10 ja 40 pabo lagisil but we have got 0 এতিয়া আমি এই কথাটো মই উৎপল ছাৰৰ লগত কথা পাতিছিলো যে আমাৰ কলেজৰ সেই পিৰিয়ডটোত 27খন খুব ভাল জাৰ্নেল পেপাৰ আছিলে and 6 of them were having impact factors more than 7 আপোনালোকে কথাখিনি অলপ গুৰুত্ব দি শুনিব মই এই কাৰণে কৈছো impact factor 7 plus is a very very applaudable thing মোৰ কেমিষ্ট্ৰি এজন ফেকাল্টি তেওঁৰ গোটেই কেইখন এৰি ইমান ভাল জাৰ্নেলত আছিল আৰু টোটাল পেপাৰ আছিল মোৰ 25 খন এতিয়া তেওঁলোকে কৰিছে কি নাম্বাৰ অফ ৰিসাৰ্চ পেপাৰ পাৰ টিচাৰ ইন দা জাৰ্নেলস এটা মোৰ টিচাৰ আছে 71 আছিল 83 মোৰ স্ট্ৰেংথ কিন্তু তেতিয়া ফিল্ড আপ হৈ আছিল 71 so they have divided it by 71 divided by 5 মই যেতিয়া উৎপল শৰ্মা ছাৰৰ লগত কথা পাতিলো যে why you have got 0 here তেতিয়া গম পালো নাকে এই কথাখিনি কাকো জানিব নিদিয়ে তেওঁলোকৰ হেতু আকৌ মডেলিটিছ খিনি তাৰ কোৰ মেম্বাৰ খিনিয়ে ভিতৰত থকা জানিব যে কিমানৰ তলত পালে 0 বুলি ধৰে so 27 খন জাৰ্নেল পেপাৰ ডিভাইডেড বাই 71 ডিভাইডেড বাই 5 ইয়াৰ্স পাৰ ইয়াৰত মোৰ যেটো স্কেল পইণ্ট হল ইট ইজ বিলো 0.5 তো বিলো 0.5 হলে বোধহয় তেওঁলোকে এটো কনসিডাৰ নকৰিলে নেকি উৎপল শৰ্মা ছাৰে মোক তেনেকৈ ক'লে কিয় মই এই কথাটো ক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু কি ক্ৰাইটেৰিয়ানত গলে এটো 0 হল গতিকে আপোনালোক আটাই সাৱধান হ'ব যিখিনি টিচাৰ্স আছে কলেজ বিলাকৰ আপোনালোকে বহুতে কথাখিনি আমাৰ টিচাৰ বিলাকৰ কৈ যে আমি ৰিসাৰ্চ কৰিম নে ষ্টুডেন্টক পঢ়ুৱাম এতিয়া আপোনালোকৰ কন্ট্ৰিবিউশনে কিন্তু কলেজখনক ওপৰলৈ নিয়াত বহুত হেল্প কৰে you please try to uplift your career in the research field also because যে দুজন মানুহে ভাল ৰিসাৰ্চ কৰিলে নহব বাকিবোৰে যদি কন্ট্ৰিবিউট নকৰে তেতিয়া নাম্বাৰটো কমি যাব নাম্বাৰ কমি গলে এজ এ হল কলেজখনে 0 পাব ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা ক্ৰাইটেৰিয়া চাব নাম্বাৰ অফ বুকস এণ্ড চেপ্টাৰ্স in edited volumes books published and papers in national international conference proceedings per teacher during last 5 years 3.3.4 হেতু এক্স্যাক্টলি একে কথা প্ৰত্যেকজন টিচাৰে কিমান কৰিছে প্ৰত্যেক বছৰত গটিকে 3 জন 4 জন টিচাৰে ভাল পাবলিকেশন উলিয়ালে নহব it will be a cumulative effect গটিকে cumulative effect হ'ব লাগিলে গোটেই বিলাকে ভাল ভাল কোৱালিটি ৰিসাৰ্চ কামত আমি যাব লাগিব ঠিক তেনেদৰে কোৱালিটিটিভ মেট্ৰাইসেছৰ আৰু এটা কথাত মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছো যে ক্ৰাইটেৰিয়ন 7 টুত ম্যাক্সিমাম কোৱালিটেটিভ নো 7 নহয় 6 ক্ৰাইটেৰিয়ন 6 টুত ম্যাক্সিমাম কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক্স আছে তাৰ মানে আপোনালোকৰ অন দা স্পট চাব আহি পেলাই তাত আছে আপোনাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 টা কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক্স আছে 6.1.1 6.1.2 এনেকুৱা আছে গৈ 12 টা কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক্স আছে তাত আপোনাৰ চাব 6 প্যাৰামিটাৰ 6 টু ক্ৰাইটেৰিয়ন 6 টু তো এই কথাখিনিত আপোনালোকে অলপ স্ট্ৰেছ দিব যিখিনি ইনষ্টিটিউশন লেভেলত চাব পৰা আছে যেনে ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা কৈছো যে effectiveness of various bodies cells committees is evident through minutes of meetings and implementation of their resolutions mark খুব কম আছে মই কৈছো নহয় ইয়াতে আছে আপোনাৰ ওয়েটেজ আছে 4 পার ওয়েটেজ মার্ক আছে 2 4 টু যা 8 ম্যাক্সিমাম কিন্তু 8 হলো এটা নম্বৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পইণ্টটো ধৰক মই কৈছো 2.99 পাইছে কিন্তু হিটো বি ডাবল প্লাস হ'ব 2.3 পালে সৰি 3 পালে কিন্তু আকৌ এ হ'ব গতিকে 0.01 ৰ কাৰণে এটা গ্ৰেড স্লিপ হৈ যাব 0.01 ৰ কাৰণে so you people should be very careful about this আমাৰ বহুত কলেজত হয় কি বিভিন্ন বডি আছে তেওঁলোকে কামো কৰে but they don't document it in a proper procedure minus নিলিখে মেইনটেইন নকৰে মোৰ কলেজত যেতিয়া নাকৰ বিআৰটি মাইছিল they have gone through each and every procedure books
প্ৰত্যেকটো প্ৰচিডিউৰ বুকছৰ সহি চাইছে তেওঁলোকে সঁচাই লিখিছে নে মিছাই ইভেন এটাটো ক'লে আপোনালোকে একে পেনেৰে লিখিছে নেকি বোলো পেনৰ কালাৰটো একে হ'ব পাৰে বাট হেণ্ডৰাইটিং ইজ ডিফাৰেণ্ট তেতিয়া তেওঁলোকে এগ্ৰি কৰিছে ইট ইজ ডিফাৰেণ্ট চ' এই কথাবিলাকো অবজাৰভেশ্যন কিন্তু কৰে কেতিয়াবা মোৰ উৰিষ্যা কটক ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আহিছিলে মেডাম হি ইজ ভেৰি চিৰিয়াছ আৰু খুব ভাল তেখেত কিন্তু বস্তুবোৰ খুব মাইনুটলি চাই সেইখনতো এ প্লাছ ইউনিভাৰ্চিটি উৰিষ্যা কটক ইউনিভাৰ্চিটি গতিকে আপোনালোকে সেইকাৰণে কৈছো গোটেই বস্তুখিনি খুব সিনচিয়াৰলি চাব আৰু এটা বস্তু তেওঁলোকে ওয়েটেজ দিছিলে যে অডিট যিখিনি আমি কৰো অডিট ৰিপৰ্টখিনি তেওঁলোকৰ এটা মিসকনসেপচন অলপ বাহিৰৰ কলেজবিলাকৰ মোড অফ যেটো এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় ফাইনেন্সৰ তেওঁলোকে আহি পেলাই সুধিছে why don't you have the financial officer আমাৰটো কলেজ অসমৰ কলেজৰ ফাইনেন্সিয়েল অফিচাৰ প্ৰভিজনে নাথাকে আলটিমেটলি I was able to convince them আৰু এজন মেম্বাৰে বুজি পাইছিল কাৰণ তেওঁ আগতেও অসমৰ কলেজত আহিছিল গতিকে তেওঁলোকৰ বহুতৰে কলেজত ফাইনেন্স অফিচাৰ থাকে বা একাউন্টস অফিচাৰ বুলি এজন বেলেগকে থাকে আমাৰ ইয়াত যেটো একাউন্টেন্টে কৰে তাত একাউন্টস অফিচাৰ আছে সো অডিট খিনি আপোনালোকে খুব ভালকে ৰাখিব অডিট বিলাক তেওঁলোকে থৰো চাই institution conducts the internal and external financial audits regularly তাৰে ৰেকৰ্ডবোৰ কিন্তু খুব ভালকে চাব এইখিনি কোৱান্টিটেটিভটো আহে যদিও কোৱালিটেটিভটো আপোনালোকৰ চাই গতিকে এই কথাখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো আৰু এটা ভাল কথা আমি ট্ৰাই কৰিছিলো যেটো আমাৰ চলিয়া ছাৰে প্ৰথমতে কৈছে যে আমাৰ যিখিনি IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে এতিয়া যিবিলাকে এসেস কৰিব খোজে বা ট্ৰাই কৰি আছে পেন্ডেমিক নোহোৱা হেতেন হয়তো আমাৰ গোটেই ফুল ফেজেড বহুত কেইখন কলেজে ৰেডি হৈ আছিলে ডিউ টু পেন্ডেমিক আমি অলপ পিছুৱাই গলো মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে এই প্ৰসেসটো IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰখিনিক এসিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি 2019 ৰ জুলাই মাহতে জুলাই 25th আমি এখন ফৰাম ক্ৰিয়েট কৰিছিল IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰছ ফৰাম অফ Assam's colleges and there was one day workshop organized by Rusa in my college Pragyatis College Rusai organized korisile to facilitate the IQAC coordinators about the NAAC accreditation NAAC accreditation process to কেনেকুৱাকে কৰিব লাগে and what are the benefits এতিয়া তো NAAC accreditation নহলে Rusa funding ও নহব গতিকে এই কথাখিনিৰ কাৰণে fund was given by Rusa ইনাৰ ফান্ড হেৰিটো হোৱাৰ কাৰণে already we have a forum আৰু এতিয়া কলিয়াবৰ কলেজেও কৈছে that is a very healthy practice আমি কেইখনমান কলেজে যদি এনেকুৱা মাদাৰ ইনষ্টিটিউট হিচাপে কাম কৰো যে এটা সেকশন আপনি হেইফালে কেইখনমান ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে এসিষ্ট কৰক আমিও এইফালে এসিষ্ট কৰিম গ্ৰুপ বেছি হলে তো একো বেয়া কথা নহয় সে আৱাৰ্স ইজ এ গ্ৰুপ নেমড এজ IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰছ ফৰাম আপোনালোকে মোৰ IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ নাম্বাৰটো মই চলিয়া ছাৰলৈ শেয়াৰ কৰি দি দিম আপোনালোকে এইখন প্ল্যাটফৰ্মতো কথা পাতিব পাৰে আৰু চলিয়া ছাৰে যি প্ল্যাটফৰ্ম বনাব খুজিছে তাতো আমি হেল্প কৰিব পাৰিম our respected Kiran Hazarika sir is also a member of this forum our forum member already তেওঁ হৈ আছে তেওঁ UGC ৰ মেম্বাৰ হয় গতিকে এইখিনি কথাই মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো মই দুখন অসমৰ পুৰণি কলেজ মোৰ পিৰিয়ডত এসেসমেন্ট কৰোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কলো গজালি কলেজ এ গ্ৰেড পাইছিলো আগৰ সিস্টেমত প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ বি গ্ৰেড পালো এতিয়াৰ সিস্টেমত why we have got B grade in প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ A grade মই পাব নোৱাৰো এই মুহূৰ্তত মই জানো আৰু বহুতখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে A grade পাব লাগিলে এতিয়াৰ ষ্টেজত I am very much indebted to Utpal Sharma sir that he has got the A grade with the help of all the staffs of Guwahati University যিমান চ্যালেঞ্জত গৈ A grade আনিছে তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি আটাই সেলিউট দিব লাগে আৰু আমাৰ কলেজ বিলাকতো এতিয়া চলিয়া ছাৰৰ কলেজখন গলিয়াবৰ কলেজো আছে A grade কলেজ it is really indeed a very good college কিন্তু এটিআর সিস্টেমত আমি A grade পোৱাটো যেটো ছাৰে কৈছে I am totally agree with him এটিআর পৰ্যায়ত কিন্তু A grade টো পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় পালেতো আমি আটাই will be very happy আৰু we should try to get the A grade নোপোৱাৰ কোনো কথা নাই আমি চেষ্টা কৰিলে কিয় নাপাম we should try for the best আমাৰ লক্ষ্যটো ভাল হ'ব লাগিব যে লক্ষ্যটো হায়াৰ হলেহে আমি তাতকে অলপ তলত হলেও আমি ভাল গ্ৰেড এটা পাম গতিকে আপোনালোক আটাইকে মই শুভেচ্ছা দিছো এই পেন্ডেমিক্সৰ সময়তো আপোনালোকে বহুতখিনি কাম সিনসিয়াৰলি আৰু অনেষ্টলি অসমৰ কলেজ বিলাকে কৰি আছে now the position of colleges in Assam is a bit better than the other states from the accreditation points of view মই কৈছো যে বাহিৰত অসমৰ কলেজ বিলাকৰ এটা ৰেপুটেশন আছে কিন্তু আপোনালোকে আমি বাহিৰত গলেও গম পাওঁ
অকল নাকৰ মেম্বাৰ হিচাপে নহয়, এনেও আমাৰ বেলেগ বেলেগ প্লেটফৰ্মত কেতিয়াবা কথা পাতো, তেতিয়া তেওঁলোকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মোৰ কেইবাজনৰ কলেজ প্ৰিন্সিপালৰ লগত মোৰ পাৰ্চনেল লিংকছ আছে বা তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে। তেওঁলোকতকৈ কিন্তু আমাৰ যিটো কাম কৰাৰ যিটো হেৰিটো আমি ইনক্লুডিং অল ডিফাৰেণ্ট অডছ আমি যথেষ্টখিনি কাম কিন্তু আমি কৰিছো আৰু কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো। তথাচ আমি বহুতখিনিত সফল হৈছো, বহুতত আমি সফল হ'ব পৰা নাই। চ' আমি এটা কথা ৰাখিব লাগিব, ইউ keep your focus target fix, আমি টাৰ্গেট বিলাক ফিক্স কৰি ৰাখি পেলাই সেইমতে টাইম বাউণ্ড কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া কিন্তু আমাৰ হাতত টাইম খুব কম। As and when the pandemics will be over, ইটোতো টোটেলি অভাৰ হ'ব নোৱাৰে ইমান সোনকালে, তাৰ মাজে মাজে কিন্তু আমি আমাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে কাম বিলাক কৰি যাবই লাগিব। And I wish you all the very best to all the institutions which are thinking for accreditation in the near future. আপোনালোক আটাইকে শুভেচ্ছা দিছো, and any kind of help from our side আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই আছো, মোৰ ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ তাতে আছে, কলিয়াবৰ কলেজৰ IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ তাত আছে, পলৰ তাত আছে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ তাত আছে, আপোনালোকে লৈ ল'ব। আৰু নহলে মোৰ ৱেবছাইটত গ'লেও পাব প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ। and you please share the ideas. in 21st century টো হ'ল আপুনি হাতে হাত ধৰি আগুৱাই যাব লাগিব। কম্পিটিশ্যন আমাৰ লাগিব, but for the healthy purposes. আপোনাক হেল্প কৰি মই যদি আগুৱাই যাব পাৰো তাততো মোৰ একো ক্ষতি নহয়, হয়নে নহয়? For example, you take the example of this pandemic. এই পেণ্ডেমিকটো গোটেই বিশ্বৰ মানুহে সাইন্টিষ্ট বিলাকে লগ লাগি ভ্যাকচিন উলিয়াইছে, সবে সবক হেল্প কৰিছে, and we are approaching marching together. Exactly in the same way আমি একাডেমিক্সতো আমি সবেই সবক ভাল কলেজ কেইখনৰ ভাল বস্তুবোৰ আপোনালোকে লওক, যে কলিয়াবৰ কলেজে কি কাৰণে এ গ্ৰেড পাইছে, ডেফিনেটলি ইট হেজ সাম গুড কোৱালিটিজ, সেই কোৱালিটিজ খিনি বাকি কলেজবোৰে লওক। প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰো কিবা ভাল কোৱালিটিজ আছে যদি আপোনালোকে ভালখিনি আহি কেতিয়াবা চাই যাব ল'ব যে ইয়াত কিবা ভাল আছে নেকি। মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব পাৰো, ইউ প্লিজ ভিজিট মাই লাইব্ৰেৰী সাম ডেজ। কেতিয়াবা যদি সুবিধা হয় প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ লাইব্ৰেৰীটো আপোনালোকে অসমৰ বেলেগ বেলেগ কলেজৰ লাইব্ৰেৰিয়ান বিলাকক চাই যাব দিব, বিকজ মাই লাইব্ৰেৰী ইজ টোটেলি ডিজিটেলাইজ। RFID ফেচিলিটি থকা লাইব্ৰেৰী অসমত খুব কম আছে, এণ্ড টোটেলি ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী বোধহয় অসমত কলেজ লেভেলত hardly 3-4 কলেজৰ আছে, one of them is my college. So my library is very rich, not only from the technological part, from the resource part also it is very rich. আপোনালোকে আহিব চাব। তেনেকুৱাকে আৰু কোনবা কলেজৰ ভাল পাৰ্ট কিছুমান থাকিব, কাৰোবাৰ স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল আছে, কাৰোবাৰ আদাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল আছে, এই গোটেই ভালবোৰ আমি যদি লৈ পেলাই নিজৰ নিজৰ কলেজত, কাৰণ এতিয়া হয় ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইন থাকে, তাৰ মাজে মাজেও কিন্তু আমি এতিয়া আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই। We are getting more ample opportunities to get the funds from different organizations. If you have the credentials, you will get the fund. Fund পাব লাগিব, fund আনিবও জানিব লাগে। গতিকে আপোনালোকে in due course of time after getting their NAAC accreditation certificate to get the fund, NAACৰ certificate খন কিন্তু লাগে। এতিয়া আপনি যতেই নাযাওক এইখন certificate আপোনাক লাগিবই। গতিকে you please go through the NAAC portal and do accreditation of your institution and try to get a good grade. Once again, thank you very much, and I'd like to thank Saliha sir for giving me this support. Thank you. Over to Paul. Thank you, sir. Thank you, Dr. Manoj Kumar Monta, sir, Principal Pragjyotish College. Really, sir, it was a very wonderful deliberation and very practical things you have said with our participants, and most of the participants are principals, they are IQAC coordinators, college teachers, and librarians. So definitely, sir, this will help us to move further together, sir. Thank you very much, sir, for giving your valuable time. Thank you. Now we'll move to the next part, and we have another dynamic principal from the state of Assam, who is Dr. Dhruva Chakraborty, sir, the principal of BN College, Dhubri. So without wasting much time, sir, I would like to invite to speak about your topic, sir. Sir, please. Dr. Pal, Dr. Pal, can I Yes, share sir. my screen? Can I share my screen? Yes, sir, you can share, sir. Okay. I am just first sharing and then I will go to. So is it visible to all? Yes, sir, it is coming, sir. So first of all, I would like to thank the authority of Koliabar College, particularly Principal Dr. Hema Saliha, for inviting me and allowing me to talk
say something about my visit experience in various colleges as a NAAC PRT member. I would also like to thank all the participants and resource persons, Dr. Harma, who is also guiding us in various different aspects of NAAC accreditation. So with that, actually, I have been allowed 10 minutes to tell about my experience. Most of the things are already told by the resource persons. তথাপি মই অকমান ক'ব ওলাইছো মই বিশেষকে এটা টিপিক্যাল NAAC PRT ভিজিটত কি কথা চোৱা হয় সেই কথাখিনি অলপমান 3টামান স্লাইডৰ দ্বাৰা সকলোৰ লগতে অলপমান ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো বেছিভাগ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈ গৈছে তথাপি মই অলপমান শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো দুটা এসপেক্টত তো প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে ডক্টৰ বুবুল শইকীয়াৰ যেটো এক্সপেৰিয়েন্স আছিল যে তেওঁলোকৰ কি হৈছিল যে তেওঁ যিখন কলেজত গৈছিল যিকেখন কলেজত তাতে তেওঁ কি পাইছে যে কলেজখন বহুত ভাল কিন্তু গ্ৰেডিং কম হৈছে আৰু মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো সম্পূৰ্ণ অপোজিট মই দেখিছো যে আমি যিবিলাক কলেজক ভাবিছো যে বিতকে কম বি পাব বা অলপমান কমৰ ফালে পাব বিতকেও কম পাব হয়তো সেইবিলাক কলেজক মই দেখিছো যে কোনোবাই 2.74 পাইছে এখন কলেজে 2.8283 এনেকুৱা পাইছে সো ইয়াৰ পৰা মই যেটো বুজি পাইছো সেইটো হল যে এই কলেজ দুখনৰ যদিও QLM পাৰ্টটো তেওঁলোকৰ ইমান ভাল নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকে নিশ্চয় QNM পাৰ্টত খুব ভাল কৰিছে 70% ত যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট আলটিমেটলি গ্ৰেডিংটো আমাৰ এক্সপেক্টেশনতকে বেছি ভাল হৈছিল গতিকে একে কথাই আহে এটো উলটাকে আহি আছে যে বৰ্তমানে যেটো accreditation process এই processটোত QNM পাৰ্টটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ তাত 70% থাকে গতিকে আমি সকলোৱে QNM পাৰ্টত খুব বেছিকে মনোযোগ দিব লাগে আৰু সেইটো যদি খুব ভাল কৰি আমি মনোযোগ দিব পাৰো তাত বহুতো কথা আছে সেই কথাখিনি যদি নেকে জেনেকে বিচাৰে তেনেকে যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো তেনেহলে QLM পাৰ্টটো যদি অলপ বেয়াও হৈ যায় তেনেহলেও কিন্তু আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু অসমৰ কলেজবিলাকত মই ভাবো যে QLM পাৰ্টটো বেয়া হ'বৰ চান্স খুব কম QNM পাৰ্টটোহে আমি খুব ভালকে কৰিব লাগে আৰু সেইটো যদি আমাৰ ভাল হয় তেনেহলে আমাৰ গ্ৰেডিং ভাল হ'ব তো এটা টিপিক্যাল NAAC ভিজিটত নেকে আমাক যেটো PRT মেম্বাৰসকলক যেটো গাইডেন্স দিয়ে সেই গাইডেন্স মতে মই অলপ আগবাঢ়িছো তো প্ৰথমতে হল যে NAAC PRT মে প্ৰথমতে হেড অফ দা ইনস্টিটিউশনৰ লগত কথা পাতে হেড অফ দা ইনস্টিটিউশনৰ যেটো প্ৰেজেন্টেশন এই প্ৰেজেন্টেশনটো that is very very important এই প্ৰেজেন্টেশনটোৱে গোটেই কলেজৰ যেটো মানে সিনাৰিও সেই সিনাৰিওটো প্ৰিন্সিপালে NAAC PRT বুজাব পাৰিব লাগিব আৰু লগতে প্ৰিন্সিপালৰ প্ৰেজেন্টেশনটো যাতে কলেজৰ যেটো ভিজন আৰু মিশন তাৰ লগত যাতে এলাইনড থাকে সেইটো খুব ভালকে চাব লাগে নেক্সট পইণ্টটো হল তাৰ পিছত প্ৰিন্সিপালৰ ভিজিটৰ পিছত প্ৰিন্সিপালৰ লগত মিটিংৰ পিছত তেওঁলোকে এটা ডিপাৰ্টমেন্টাল মিটিং কৰে ডিপাৰ্টমেন্টাল হেড সকলৰ লগত আৰু এই ডিপাৰ্টমেন্টাল হেড সকলৰ লগত যেটো মিটিং কৰে তাতে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে যে ফোকাসটো থাকে অন কাৰিকুলাৰ এসপেক্টৰ ওপৰত ফোকাস থাকে ইয়াত মেইনলি সোৱা হয় প্ল্যানিং এন্ড ডকুমেন্টেশন ফৰ কাৰিকুলাম ডেলিভাৰী কাৰিকুলামটো ডেলিভাৰী কেনেকে হৈছে তাৰ কাৰণে কি প্ল্যান কৰা হৈছে বিশেষকে ক্লাস রুটিন টিচিং প্ল্যান মান্থলি পারফরম্যান্স রিপোর্ট এইবিলাক ঠিক মতে আছে নে নাই এই কথাবিলাক চোৱা হয় দ্বিতীয় কথা হল যে ক্রস কাটিং ইস্যুস যিবিলাক আছে যেনেকুৱা জেন্ডাৰ ইস্যুস এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস তাৰ পিছত হিউম্যান ভ্যালু এটসেট্ৰা এই ক্রস কাটিং ইস্যু বিলাক কারিকুলামত ইনক্লুডেড আছে নে নাই এতিয়া আমাৰ মাজত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে আমিতো কলেজ আমি কারিকুলামত ক্রস কাটিং ইস্যুস কেনেকে সোমাম ইয়াতে কিন্তু এটা কথা আছে কলেজ বিলাকেও কিন্তু নিজাববীয়াকে এড অন কোর্স বা এনৰিচমেন্ট কোর্স যোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে QNMত কোশ্চেন আছে কিমানটা এড অন কোর্স লোৱা হৈছে কিমানটা এনৰিচমেন্ট কোর্স কলেজে লাস্ট 5 ইয়াৰত কিমানটা এডমিশন আৰম্ভ কৰিছে
গতিকে সেই এনৰিচমেণ্ট কোৰ্চ বা এড অন কোৰ্চবিলাকত কিন্তু এই ক্ৰছ কাটিং ইছ্যুজবিলাক যদি আমি আনিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে আমি বহুতখিনি কথা ক'ব পাৰিম এই ক্ৰাইটেৰিয়া 1ত। দ্বিতীয় আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া নেক্সট মিটিঙত তেওঁলোকে নেক্সট পইণ্টত তেওঁলোকে সেইটো হ'ল মিটিং উইথ দ্য মিনছ পাৰ্টিকুলাৰলি ভিজিট অফ চিলেক্টেড ডিপাৰ্টমেণ্টছ। ইয়াতে কৈছে যে 50% যদি কলেজখন বহুত ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে 50% ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে চাব। ইয়াতে এটা কনচালটেশ্যনৰ মাজত 50% ঠিক কৰা হয়, মানে এজ পাৰ NAAC গাইডলাইন। এই 50%ৰ 50%টো আকৌ কলেজে ঠিক কৰি দিব পাৰে আৰু বাকী 50% তেওঁলোকে ঠিক কৰি ল'ব পাৰে, তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে আমি এইকেইটা চাম। আৰু গতিকে আধা NAAC টিমৰ হাতত থাকে, আধা কলেজৰ হাতত থাকে। ইয়াতে এছেছমেণ্ট লেভেল অফ দ্য ষ্টুডেণ্টৰ এছেছমেণ্ট লেভেলটো কেনেকৈ বুজা হয়, তাৰমানে এডভান্স লেভেল লাৰ্ণাৰ নে শ্ল' লেভেল লাৰ্ণাৰ, তাৰ কাৰণে কলেজৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে নে নাই, এডভান্স লেভেলৰ কাৰণে কলেজে কি কৰিছে, শ্ল' লেভেলৰ কাৰণে কলেজে কি কৰিছে, ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক মেথড বিলাক এডপ্ট কৰা হৈছে নে নাই টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত, ইনোভেশ্যন আৰু ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত কিবা জোৰ দিয়া হৈছে নে নাই, এই কথাবিলাক আহিব। লগতে আহিব যে কণ্টিনিউৱাছ ইণ্টাৰনেল ইভেলুৱেশ্যন কলেজত হয় নে নহয়। যদি হয় তেনেহ'লে কণ্টিনিউৱাছ ইণ্টাৰনেল ইভেলুৱেশ্যন তাৰ প্ৰমাণ কি, কণ্টিনিউৱাছ ইণ্টাৰনেল ইভেলুৱেশ্যনটো কি কলেজৰ যিটো একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ আছে তাত ৰিফ্লেক্ট হয় নে নহয়। একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত CIE-টো ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগে। নেক্সট হ'ল যে কণ্টিনিউৱাছ ইণ্টাৰনেল ইভেলুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মাজে মাজে কিবা ৰিফৰ্ম কৰা হয় নে নহয়, তাত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আছে নে নাই, মানে ষ্টুডেণ্টে নম্বৰবিলাক আমি দেখুৱাই দিওঁ নে নিদিওঁ, বা ষ্টুডেণ্টে যদি কিবা গ্ৰিভিয়েঞ্চ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই গ্ৰিভিয়েঞ্চ ৰিড্ৰেছাল মেকানিজিম কি আছে, এই গোটেইবিলাক কথা খুব ধুনীয়াকৈ ডকুমেণ্টেড হৈ থাকিব লাগিব। আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে কিন্তু এইবিলাক জেগাত আমি নম্বৰ কম পাম। আৰু এইবিলাকৰ প্ৰতিটো ৰেখাংশতে এটাকে QLM কুৱেশ্যন আছে, গতিকে এই কথাখিনি খুব সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত হ'ল যে POs, PSOs এণ্ড COs, এইকেইটা PO মানে প্ৰগ্ৰাম আউটকাম, প্ৰগ্ৰাম স্পেচিফিক আউটকাম, কোৰ্চ আউটকাম, এইবিলাকৰ ষ্টেটমেণ্টবিলাক কলেজত আছে নে নাই, আৰু এইবিলাক কিন্তু সকলোখিনি কলেজৰ ৱেবছাইটত থাকিব লাগে। আৰু এই PO, PSO, CO ষ্টুডেণ্টে জানে নে নাজানে, ষ্টুডেণ্টক কোৱা হৈছে নে নাই তাৰ প্ৰমাণ থাকিব লাগে। আৰু লগতে সেইটো এটেইনমেণ্টৰ কাৰণে কলেজে কি কৰিছে বা সেইটো এটেইনমেণ্ট হৈছে নে নাই ষ্টুডেণ্টৰ, সেই ষ্টুডেণ্টৰ এটেইনমেণ্ট হোৱাৰ হৈছে নে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে কলেজে কি কৰিছে, যেনেকুৱা ফিডবেক মেকানিজিম হ'ব পাৰে বা বেলেগ কিবা প্ৰচেছ হ'ব পাৰে, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কলেজে কি কৰিছে সেইবিলাকো আমাৰ NAAC PRTMক আমি দেখুৱাব লগা হয়। আৰু ৰিফৰ্ম ইন কণ্টিনিউৱাছ ইণ্টাৰনেল ইভেলুৱেশ্যন ছিষ্টেম, মানে কণ্টিনিউৱাছ ইণ্টাৰনেল যিটো ইভেলুৱেশ্যন আমাৰ হৈ থাকিব তাতে মাজে মাজে কিবা ৰিফৰ্ম অনা হৈছে নে নাই এজ পাৰ গ্ৰিভিয়েঞ্চ ৰিড্ৰেছাল অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ। আমি LMSত কণ্টিনিউৱাছ ইণ্টাৰনেল ইভেলুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰিছোঁ নেকি, আমি গুগল ক্লাছৰুম দি কিবা কণ্টিনিউৱাছ ইণ্টাৰনেল ইভেলুৱেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো তাত আহিব। নেক্সট যিটো মিটিং যিটো ভিজিট হ'ব সেইটো হ'ল ভিজিট অফ লেবৰেটৰিজ, লেটেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইকুইপমেণ্টছ, কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ, ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন চেণ্টাৰ, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। ইয়াতে মেইন যিটো আমাৰ ফ'কাছ হ'ব, PRTMৰ যিটো ফ'কাছ হয় সেইটো হ'ল ৰিচাৰ্চ, ইনোভেশ্যন এণ্ড এক্সটেনশ্যন। এতিয়া ৰিচাৰ্চত যিটো আগৰ আমাৰ বক্তাসকলে কৈ গৈছে, ৰিচাৰ্চৰ যিটো পেপাৰ পাব্লিকেশ্যন আছে সেই পেপাৰ পাব্লিকেশ্যনখিনি EDC কেয়াৰলিটছ, স্কপাছ, ৱেব অফ ছায়েন্সৰ পাব্লিকেশ্যন থাকিব লাগিব। সেইটো QNMত তেওঁলোকে সেইটো চাব, QNMতে সেইটো আহি যাব। কিন্তু ৰিচাৰ্চটো কিন্তু সদায় মানে যদিও QLMত ডাইৰেক্টলি ৰিচাৰ্চৰ কথাবিলাক পেপাৰ পাব্লিকেশ্যনৰ কথাটো নাহে, কিন্তু তথাপিও ডিপাৰ্টমেণ্টেল মিটিং ইণ্টাৰেকশ্যনত বা ডিপাৰ্টমেণ্টেল ভিজিটবিলাকত কেনেকুৱা ৰিচাৰ্চ পেপাৰ পাব্লিক হৈছে বা কি হৈছে এইবিলাক কথা কিন্তু আল্টিমেটলি এটা ইম্প্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে। ৰিচাৰ্চটো NAAC ভিজিটৰ ক্ষেত্ৰত হাতৰ আখৰৰ নিচিনা, ষ্টুডেণ্টৰ যেনেকুৱা আমি পৰীক্ষা বহীত যদি হাতৰ আখৰটো ভাল হয় তেনেহ'লে অলপমান নম্বৰ বেছি পোৱাৰ চান্স থাকে, ৰিচাৰ্চতো যদি আমাৰ প্ৰজেক্ট থাকে বা ৰিচাৰ্চ পেপাৰ যদি আমাৰ বেছিকৈ পাব্লিছ হৈ থাকে তেনেহ'লে অট'মেটিকেলি মাৰ্কত ৰিফ্লেক্ট হয়। লগতে আমাৰ যিটো এক্সটেনশ্যন ৱাৰ্কবিলাকত আমি কি কৰিছোঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক
স্কিম আছে, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানে হওক বা উন্নত ভাৰত অভিযান হওক বা আন যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম আছে সেইবিলাকত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ নেকি, সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। এই ক্ষেত্ৰত NSS, NCC, স্কাউট এণ্ড গাইড এওঁলোকৰ ভূমিকাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত তাৰ লগতে আমি ইনোভেশ্যন ইক'চিষ্টেমত কিবা কাম কৰিছোঁ নেকি, ইনোভেশ্যনৰ কাৰণে আমি কিবা কৰিছোঁ নেকি, আমি ষ্টুডেণ্টক ইনোভেটিভ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰোঁ নেকি, আমাৰ ইনষ্টিটিউচনেল ইনোভেশ্যন কাউন্সিল IIC আছে নেকি, এইবিলাকো কথা চোৱা হয় ৰিচাৰ্চৰ এই ক্ৰাইটেৰিয়া 3। নেক্সট হ'ল ক্ৰাইটেৰিয়া 4। ক্ৰাইটেৰিয়া 4ত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চেছ ওপৰত মেইনলি ফ'কাছটো থাকে। আৰু ইয়াতে ক্ৰাইটেৰিয়া 4টো বুজিবৰ কাৰণে গভৰ্ণিং বডিৰ লগত মেনেজমেণ্টৰ লগত মিটিং হয়, তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হয়। লগতে ভিজিটবিলাক হয় ফিজিকেল ফেচিলিটিবিলাকত, যেনেকুৱা লাইব্ৰেৰী, স্পৰ্টছ এণ্ড জিমনেছিয়াম, যোগা চেণ্টাৰ, কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ ইত্যাদি কি কি ফেচিলিটিজ আছে, কেণ্টিন, হোষ্টেল, এইবিলাকৰ কি কি ফেচিলিটিজ আছে সেইখিনিও NAAC পিয়াৰ টিমে চায়। আৰু লগতে কলেজত ICT ফেচিলিটিজ কি আছে, ৱাইফাই ফেচিলিটিজ কি আছে, এইবিলাকক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে কলেজে কি ব্যৱস্থা কৰিছে। ৱাইফাই অকল ৱাইফাই থাকিলে নহয়, ৱাইফাই আপুনি কোৱেশ্চনটো যদি চাই তেতিয়া চাব এইটো QNMত কোৱেশ্চনটো আছে যে কিমান Mbps কানেকশ্যন আছে। Mbps কানেকশ্যনটো যদি 10ৰ ওপৰত হয় তেনেহ'লে এক ধৰণৰ নম্বৰ, 10ৰ তলত হ'লে আরেক ধৰণৰ নম্বৰ, 5ত হ'লে আরেক ধৰণৰ নম্বৰ, 5ৰ তলত হ'লে আরেক ধৰণৰ নম্বৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছে। আমি যদি ভালকৈ ষ্টাডি কৰোঁ তেনেহ'লে সেই পাৰ্টখিনি আমি বুজি পাম। লাইব্ৰেৰীত মই দুটা 3খন কলেজৰ দুখন কলেজত আমি যেতিয়া লাইব্ৰেৰী ভিজিট কৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া পিয়াৰ টিমৰ চেয়াৰমেনে তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টৰ কিমান আহিছে কিমান নাই সেইটো চোৱা নাই, তেওঁলোকে চাইছে টিচাৰৰ ফুটফল কিমান, এণ্ড টিচাৰৰ ফুটফলটো কিমান সেইটো তেওঁলোকে বাৰে বাৰে সেই কথাটোত মনোযোগ দিয়া দেখিছোঁ। গতিকে আমাৰ শিক্ষকসকল যেন লাইব্ৰেৰীত বেছিকৈ যায় আৰু সেইটো যেন ডকুমেণ্টেড থাকে। ষ্টুডেণ্টটো যাব, ষ্টুডেণ্ট যায়ে, কিন্তু শিক্ষক জেনেৰেলি কম যোৱা দেখা যায় বহুত ক্ষেত্ৰত, বহুতো কলেজত। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু তেওঁলোকেও জানে সেই কথাটো, পিয়াৰ টিমৰ মেম্বাৰো জানে সেই কথাটো। গতিকে সেইটোত মই দুটা ক্ষেত্ৰত মই তেনেকুৱা পাইছোঁ যে তাত গৈ পেলাই চাইছে যে লাইব্ৰেৰীত টিচাৰৰ ফুটফল কিমান আছে, লাইব্ৰেৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা, এই কথাখিনি মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চত আহে। লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চত LMS বা আন ICT ফেচিলিটিজ কিখিনি আছে সেইখিনিও ডেফিনেটলি আহিব। নেক্সট ফ'কাছটো হ'ল অন ষ্টুডেণ্ট ছাপৰ্ট এণ্ড প্ৰগ্ৰেশ্যন। ইয়াতে যেতিয়া লাইব্ৰেৰী ডে 1তে টিমটোৱে ভিজিট কৰিব, প্লেচমেণ্ট চেল ভিজিট কৰে, কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং চেল ভিজিট কৰে, লেংগুৱেজ লেববিলাক ভিজিট কৰে, এইবিলাক যেতিয়া ভিজিট কৰে, এণ্টি ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট চেল, এই চেলবিলাক যেতিয়া বিভিন্ন চেল যে আছে এই চেলবোৰ যেতিয়া ভিজিট কৰে তেতিয়া তাৰ পৰাই তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াব চেষ্টা কৰে ষ্টুডেণ্ট ছাপৰ্ট কিমানখিনি আছে। আৰু এই ষ্টুডেণ্ট ছাপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন কিমান, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰচেছত ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন কিমান, বিভিন্ন কমিটিবিলাকৰ ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন আছেনে নাই, যিটো আমাৰ মহন্ত ছাৰে অলপ আগতে কৈছে। গতিকে সেই কথাখিনি তাত আহিব। আৰু এলুমনি এনগেজমেণ্টৰ কথাটো অলৰেডি কোৱা হৈছে। এলুমনি এনগেজমেণ্টত যিটো QLMত আছে যে এলুমনি এছ'চিয়েশ্যনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় নে নহয়, যদি হয় ৰেজিষ্টাৰ্ড তেনেহ'লে পিয়াৰ টিম মেম্বাৰ তাতে নম্বৰ দিব পাৰিব, ফুল মাৰ্ক দিব পাৰিব, যদি নহয় তেনেহ'লে 1 মাৰ্কো দিব নোৱাৰে। একেধৰণে এলুমনিৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, আপোনালোকে মই এটা কথা ক'ব পাহৰিছোঁ যে 2021ৰ জানুৱাৰীৰ পৰা এটা SOP আহিছে DVV ভেলিডেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো। সেই SOPটো আমি চাই যদি আগবাঢ়ো তেনেহ'লে কোনখিনি পেপাৰ্ছ একচেপ্টেবল হ'ব, কোনখিনি ডকুমেণ্টছ একচেপ্টেবল হ'ব, কোনখিনি ডকুমেণ্টছ একচেপ্টেবল নহ'ব, সেইখিনি QNMত সেইখিনি কিন্তু তাতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। এনেকুৱা এলুমনিৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সেইটো হৈছে QNMত আহিব। সেইটো যদি 5 লাখৰ ওপৰত হয় তেনেহ'লে আমি ভালেখিনি নম্বৰ পাব পাৰোঁ, 4 পাব পাৰোঁ তাত। কিন্তু সেই যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কিন্তু কলেজৰ কোনোবা এটা ফাণ্ডত একাউণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিব লাগিব আৰু সেই একাউণ্টটো আমি ষ্টেটমেণ্টটো তাত দিব লাগিব। আৰু এই টকাটো কিন্তু এলুমনি এছ'চিয়েশ্যনৰ ফাণ্ডত আহিলেও নহ'ব বুলি এইবাৰ SOPত ডাইৰেক্ট লিখি দিছে। গতিকে
সেই কথাটো অকমান সকলে মন কৰিব এটো কিউএনএমৰ কথা নেক্সট হল ডে 1 আৰু এটা বস্তু আৰু এটা তেওঁলোকে কৰিব যে IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰৰ লগত মিটিং কৰিব IQAC মেম্বাৰ সকলৰ লগত মিটিং কৰিব ফাইনান্সিয়েল অফিচাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ নন টিচিং ষ্টাফৰ লগত মিটিং কৰিব ইয়াতে যিবিলাক কথা মূলত চাব সেইটো হল যে কলেজৰ পাৰ্সপেক্টিভ প্ল্যান আছে নে নাই যদি আছে তেনে পাৰ্সপেক্টিভ প্ল্যান মতে ডেভেলপমেন্ট হৈছে নে নাই ডকুমেন্ট আছে নে নাই পাৰ্সপেক্টিভ প্ল্যান মতে কলেজ আগবাঢ়িছে নে নাই এই কথাখিনি চাব ওয়েলফেয়ার স্কিম স্টাফৰ কাৰণে আমি কিবা ওয়েলফেয়ার হাতত লৈছো নেকি স্টুডেন্টৰ কাৰণে কিবা ওয়েলফেয়ার স্কিম যেনেকৈ ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি ওয়েলফেয়ার স্কিম আমি হাতত লৈছো নেকি সেইবিলাক কথা চাব IQAC কলেজৰ কোৱালিটেটিভ ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কাৰণে কি কাম কৰিছে ইয়াতে কিন্তু IQAC বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে IQAC কয় যে মই সেমিনাৰ কৰিছো মই ওয়েবিনাৰ কৰিছো সেইটো নহয় IQAC ডেফিনিট কংক্ৰিট স্টেপ কলেজৰ কোৱালিটি ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কাৰণে কি ডেফিনিট কংক্ৰিট স্টেপ লৈছে সেইটো লাগিব আৰু সেইখিনি ডকুমেন্টেড অৱস্থাত থাকিব লাগিব IQAC যিখন প্ৰসিডিং তাতো হেতু থাকিব লাগিব হেতু জিবিৰ প্ৰসিডিংত আহিব লাগিব একসেপ্ট হ'ব লাগিব IQAC যেটো ৰেকমেন্ডেশন ইত্যাদি থাকিব লাগিব গতিকে সেইখিনি কথা তাত আহিব আৰু প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কোর্স ইত্যাদি কি কৰা হৈছে IQAC ইনিশিয়েটিভত ই গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কলেজ এডমিনিষ্ট্ৰেচনে কি স্টেপ লৈছে এইবিলাক কথা এই গভৰ্নেন্স আৰু লিডাৰশ্বিপৰ আন্ডাৰত আহিব আৰু এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া নেক্সট টু কালচাৰাল প্ৰগ্ৰাম আৰু কালচাৰাল প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে আমি হকিয়াও কৈছে ডক্টৰ হকিয়াও কৈছে যে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আসাম ইজ ভেৰি ৰিচ ইন দিস এসপেক্ট আৰু গতিকে এটো লৈ আমাৰ ইমান চিন্তা নাই আমি ষ্টুডেন্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ট্যালেন্ট আমি কালচাৰাল প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে দেখাব পাৰিম একদম শেষত যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া 7 তাতে এটো যদি ডে 2 মিটিংটো মানে নেকৰ গাইডলাইন মতে ডে 2 কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু আসলতে সকলোখিনি বস্তু ডে 1তে চাই লয় সাধাৰণতে ডে 1ত চাই লৈ ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ হয় আপোনাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰিপাৰেচন আৰু নেক্সট ডে হেতু শেয়াৰ কৰা হয় গতিকে যদিও নেকৰ গাইডলাইন মতে ডে 2ত চাব লাগে বুলি কয় কিন্তু আসলতে ডে 1তে বাকিখিনি বস্তু চাওঁতো এখিনিও চোৱা হয় ইয়াতে ধৰক যে ফিজিক্যাল ফেসিলিটিজ মানে সেফটি এন্ড সিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কলেজৰ কি মেজাৰ আছে কাউন্সেলিংৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেন্ট কাউন্সেলিংৰ ক্ষেত্ৰত কলেজৰ কি আছে ৰেম্প ইত্যাদি আছে নে নাই স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টাৰ আছে নে নাই বিভিন্ন যিবিলাক মানে এনার্জি রিলেটেড স্কিম যেন অল্টারনেটিভ এনার্জির কিবা ইনিশিয়েটিভ আছে নাকি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি কি মেজাৰ আছে কলেজৰ এইবিলাক কথা 7 ক্ৰাইটেৰিয়া যিবিলাক কিউএলএমৰ কোশ্চেন আছে এই তাতে এইবিলাক চোৱা হয় আৰু এই ক্ৰাইটেৰিয়া 7ত কিন্তু আমি যদি অলপ ভালকে আমি যদি আগবাঢ়ো তেনলে আমি বহুত নম্বৰ পাব পাৰো আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত অলৰেডি ডক্টৰ মহন্তই বহুতখিনি কথা কৈছে গ্ৰীণ অডিট কেনেকে কৰিছে গতিকে আমি তেনেকে আগবাঢ়িব পাৰো এনভাইৰনমেন্ট অডিট কেনেকে কৰিছে কাৰ হতুৱাই কৰিছে একাডেমিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অডিট কাৰ হতুৱাই কৰিছে এইবিলাক কথা পাতিছে গতিকে এই তেনেকে আমি সকলোৰে সহায় লৈ এনেকে আমি আগবাঢ়িব পাৰো লগতে প্ৰফেশনাল ইথিক্স হিউম্যান ভ্যালুজৰ ক্ষেত্ৰত কলেজে কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে ইনস্টিটিউশনাল ডিস্টিংটিভনেস কি আছে কলেজখনৰ এইবিলাক কথাও ইয়াতে ক্ৰাইটেৰিয়া 7ত মানে ৰিফ্লেক্ট হ'ব আৰু নেক পিয়াতে এইকিটা কথাখিনিও চাব আৰু অৱশেষত গোটেইখিনি পেয়াৰ টিমে গোটেইখিনি ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে বনোৱাৰ পিছত হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ তাত থাকিব পাৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত যদি কিবা হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচনৰ অবজেকশন থাকে তেনলে হেতু তেওঁ ক'ব পাৰে যে এইখিনি আমি আমাৰ এইখিনি পছন্দ হোৱা নাই গতিকে এইখিনি অলপমান চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু নেক পেয়াৰ টিমো জেনাৰেলি একমোডেটিভ থাকে তেওঁলোকেও সেইখিনি যিমানখিনি পাৰা যায় আলোচনাৰ মাধ্যমত এটো এটা মানে সহমতত
আহিবৰ চেষ্টা কৰে আৰু শেষত যেটো বুবুল হৈগা ডক্টৰ বুবুল হৈগা কৈছিল যে নেক পিয়াৰ টিমে মই দেখিছো মোৰ 3টা ভিজিটতে মই দেখিছো যে নেক পিয়াৰ টিমে সদায় নম্বৰটো দিবৰে চেষ্টা কৰে যদি ইনষ্টিটিউচনে পাব পৰা অৱস্থাত থাকে খুব কমেই দেখিছো যে নেক পিয়াৰ টিমে নম্বৰ অকল কাটিব খোজে অৱশ্যে মই মোৰ কলেজত লাষ্ট মোৰ কলেজত যেটো ভিজিট হৈছিল তাত আমি অলপমান তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স আমি পাইছিলো যি কি নহওক সেইবিলাক কথা নাযাওঁ এতিয়া তাৰ পিছত শেষত এটা এক্সিট মিটিং হ'ব আৰু এক্সিট মিটিঙৰ পিছত আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হয় গতিকে এইখিনিয়ে আৰু মই আকৌ কৈছো যে এইটো মোক যদিও নেক পিয়াৰ টিম ভিজিটৰ কথা ক'ব কোৱা হৈছিলে গতিকে মই এটা টিপিক্যাল ভিজিট কেনেকুৱা হয় সেইখিনি ক'লো মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা অকমান মই কৈছো গতিকে মই আশা কৰো যে ইয়াৰ দ্বাৰা এইখিনি সকলে মোৰ পৰা যিখিনি সকলে গম পালে তাত তেওঁলোকৰ অলপ হলেও কিবা এটা সহায় হ'ব এইখিনি কৈ পুনৰ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাই মই সামৰিছো ধন্যবাদ Thank you, sir. Thank you, Dr. Dhruvo Chakraborty, sir, Principal BN College, for sharing the very practical things for the peer team visit. And really, this will help all the participants right now who are listening to us in this Zoom platform and as well as in the YouTube live. So thank you very much, sir, for giving your very important and valuable time and sharing the experience with us. So we have almost come to the discussion. This is an open forum. If any participants or if any principals or coordinators or if any of the participants want to interact directly with our panelists, then please raise your hand. There is an option in the Zoom to raise your hand. Please raise your hand and I will unmute you so that you can directly ask your questions to our panelists. অথবা নহলে আপোনালোকৰ ভিডিওটো অন কৰি পেলাই আপোনালোকে জাস্ট ৰেজ হেণ্ড কৰক মই আপোনাক আনমিউট কৰি দিম আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজনস এন্ড ইনফৰমেশনস কিবা জানিব বিচাৰিছে because we have a very good panelist today. Yeah, we have from Tapan Datta sir. So I'd like to unmute you, sir, and please, sir, unmute your audio, sir. Tapan Datta sir. Thank you, Dr. Pal. Thank you very much, Hirano Solia sir, for ending this very beautiful interactive session with so many panelists from Utpal Sharma sir, my dear Dr. Manoj, Dr. Dhruvo Chaudhary sir, Dr. Bubul Soikia, and sharing their experience with all of us. Because we are also preparing for another third cycle, and due to this pandemic, this time already probably if the situation were under control, then probably we have completed the process within this month. But still we are preparing for this and now we are preparing in the process of preparation of SSR. So in this point of time, I have gathered so many knowledge from my very respected persons from Utpal Sharma and from Dhruvo Chaudhary and Manoj and Bubul Soikia sir. And my special thanks to Hirano Kumar Solia sir for ending this type of interaction. Probably for coming days, we can organize more such type of interactive program on criteria wise, so that we can involve our IQAC coordinators as well as our other members which have been given responsibility for different criteria. This time only this was arranged for only IQAC coordinator, but I joined today morning. I request our Hirano Solia sir to give me the link so that I can join in this program, and it was a very interesting program and I enjoyed a lot. I hope it gives so many inputs from various criteria, and this information I can use in my during preparation of my self-study report. Thank you very much. Again, I expect that as and when I need some help from this panelist, I will ask them for help, and probably they will help me for preparation of this SSR, so that we can get a very good grading in the next NAAC assessment cycle. Thank you very much for giving me this opportunity to participate in this interactive program. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Tapan Datta sir, for sharing your experience and your expectations. I'm really thankful to
have a participation with us. Next, I would like to unmute Dulal Hazarika sir. Sir, please unmute yourself. You have raised your hand. I have seen. So if you have any questions, you can ask directly to our panelists. Dulal Hazarika sir, please unmute yourself. And any participants, if you want to ask the questions, please turn in your video. Video to on. Yes, we have Dr. Dhrupajit Das sir. I'd like to unmute Dr. Dhrupajit Das sir, the librarian of SB Deora College. Sir, please unmute yourself and ask your question. Thank you, Virendra. Thank you, Principal Sir, Principal of Kolibar College, for editing a very informative program. Actually, my question, I want to know my queries actually from Utpal Sharma sir. Sir, actually, you have in your presentation, you have said that the colleges should be focused on outcome-oriented teaching learning programs or infrastructure. In that way, college can score good score if they focus on outcome-oriented programs. My question is that, sir, suppose a college, actually we need to submit 5 years AQA. Suppose a college just started to develop their, outcome-oriented programs in the college in two different programs. Suppose just the college has started 1 or 2 years back. So how that college will be benefited? First question is that, and second question is that regarding that, Institution Innovation Council (IIC). Recently, Ministry of Human Resource Development they have sent mail to almost all the colleges. Even our colleges also we have received mail, and accordingly we have just few months back we have constituted one IIC in our college. There, another part is that incubation center is there. We have to set up one incubation center. And when I am the coordinator of IIC, whenever I have gone through the IIC, details of the IIC, I have found that they have emphasized on the entrepreneurship, setting up the entrepreneur to, to develop some entrepreneurs from the students community. And their programs, they have syllabus, they have, their programs are throughout the year. They are organizing programs in a quarter way: first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter, including the incubation center, activity of incubation center. My question is, how the college will cope up with that system? Where to prioritize college? Where to prioritize in the teaching learning system to get our good score in through the activities of IQAC or emphasize on the IIC? It's very difficult to cope up with that system. So please, sir. Thank you, sir. Sir, please. মই তেখেতৰ দুটা কুৱেশ্যন পালো আউটকাম ওৰিয়েণ্টেড যেটো কথা কৈছিলে একচুয়ালি ডক্টৰ দাস আউটকাম ওৰিয়েণ্টেড মই একচুয়ালি অকল কোৰ্সৰ ক্ষেত্ৰতে কোৱা নাই this entire process of NAAC assessment and accreditation, this revised assessment and accreditation, this process is an outcome oriented, and you have to respond in that way. Say moi agote eta kotha kolu je kiman teacher e apnalokor faculty development program korise hetur uporot apni score tu na paয় বেছি বা কম score na paয় apnar kiman out of total number of students or teachers or kimane korise, that based on that ratio you will get the score. So etia kotha tu hol enigua je apunar last 5 years ot apuni dhorok eku mane tenigua focus loi kora nasile kintu kam bilak tu hoye sile gotike ami সেই কামখিনিকে এইটো ধৰণে দিব লাগিব কিন্তু আমাৰ হাতত যদি অলপ সময় আছে যে আমি কিছুমান কাম আৰু কৰিব লাগে আমি সেই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব this entire process is outcome oriented. আমি এইটো ভয় খাব নালাগিব যে আমাৰ দেখোন সৰু কলেজ আমাৰ মাত্ৰ 10 জন মানুহে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে আৰু গতিকে আমি কেনেকৈ দিম কিন্তু আপোনাৰ যদি মানুহে আছে 15 জন তাৰে যদি 10 জনেই পাৰ্টিসিপেট কৰিছে you are in a very good position. গতিকে মই সেই মানে ইয়ং যিখিনি কলেজ যিখিনি নতুন কলেজ কম ফেকাল্টিৰ কলেজ তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কথাটো কৈছো যে আউটকাম ওৰিয়েণ্টেড হোৱাৰ বেনিফিট টু সেইবিলাক কলেজও পাব মানে যিবিলাক কম ষ্টাফৰ কম ফেকাল্টিৰ কম ষ্টুডেণ্টৰ কলেজ গতিকে আপুনি এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে আপুনি ধৰক এই লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত আপুনি সেই ফোকাসটো লৈ পেলাই কলেজখনে কাম কিছুমান কৰা নাছিলে কিন্তু যিখিনি কাম কৰিছিল সেইখিনি আমি দেখাব লাগিব এতিয়াতো আমাৰ হাতত হেতু বনাব পৰা উপায় নাই আমি যিখিনি আমি কৰিছো সেইখিনি আমি দেখাব লাগিব কিন্তু অন দিস মানে টু এড্ৰেছিং দোজ ফৰ্মুলা
সেইটো এটা কথা ৰিলেটেড টু আউটকাম ওৰিয়েণ্টেড এণ্ড আউটকাম ওৰিয়েণ্টেড মানে গোটেই কিন্তু মেট্ৰিক অকল এটা আউটকাম বেছড কোৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই দেই প্ৰতিটো মেট্ৰিক আপুনি যদি চাই ক্ৰাইটেৰিয়া 1.1.1 ৰ পৰা 7.3.1 লৈকে এন্টায়াৰ মেট্ৰিক ইজ আউটকাম ওৰিয়েণ্টেড মানে আপুনি আপোনাৰ কলেজখন কিমান ডাঙৰ হেইটোৰ ওপৰত নহয় এই কলেজখনৰ ডাঙৰ ৰেডিখিনিক আপুনি কি ধৰণে ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ কৰিছে প্ৰতিটো বস্তুৱে ক্লাছৰুমক কেনেকৈ ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ কৰিছে আপোনাৰ ৰিসোৰ্সক কেনেকৈ ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ কৰিছে তাৰ ওপৰত সো মই ভাবো আপোনাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটোক মই মোৰ ফালৰ পৰা হেৰি কৰিছো যদি আপোনাৰ আৰু কিবা ডাউট থাকে ডেফিনেটলি মই আহিম সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো হ'ল ইনোভেশন এণ্ড ইনকিউবেশন সেন্টাৰ সেল এটো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি এটো কৰিছে খুব ভাল কথা নহলেও কলেজ বিলাকে কৰাটো এই কাৰণে দৰকাৰ যে আৰু তাত যদি এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপৰ এটা কোৰ্স চলাব দিছে হেতু যথেষ্ট মানে পজিটিভ একচুয়ালি কথাটো এনেকুৱা চাওক মই নামটো মেনশন কৰি কওঁ মই আই হেভ এন এক্সপেৰিয়েন্স উইথ ধুবৰী কলেজ আমাৰ ডক্টৰ ধ্ৰুৱ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ আছে তেখেতসকলৰ কলেজত আমি যাই পেলাই তেখেতসকলৰ কিছুমান চাৰ্টিফিকেট প্ৰগ্ৰাম এড অন প্ৰগ্ৰাম খুব ধুনীয়াকৈ চলাই আছে আচ্ছা এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে ধৰক তেওঁলোকে এটা মাশৰুম কাল্টিভেশনৰ এটা কোৰ্স তেওঁলোকে চলাইছে এতিয়া সেই মাশৰুম কাল্টিভেশনৰ কোৰ্সটো তেওঁলোকক কি শিকোৱা হ'ব যে মাশৰুম কেনেকৈ কাল্টিভেট কৰে তাৰ টেকনিক্যাল যিখিনি ডিটেইল সেইখিনি তাত এই কোৰ্সটো শিকোৱা হ'ব এতিয়া সেইটো বিজনেছলৈকে লৈ যাব লাগিব ষ্টুডেণ্টে এতিয়া আমি ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি উলিয়াই দিওঁ যে তেওঁলোকে চাকৰি বিচাৰিব এখন নাম মস্ত মানে অথাই সমুদ্ৰত আমি উলিয়াই দিওঁ কিন্তু আমি যদি এনেকে উলিয়াই দিব পাৰো যে এটা ডিপাৰ্টমেন্টে তেওঁলোকক এড অন কোৰ্স এটা দিছে মাশৰুম কাল্টিভেশনৰ ওপৰত টেকনিক্যাল ট্ৰেইনিং আৰু ইনোভেশন ইনকিউবেশন সেলে তেওঁলোকক এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপৰ ওপৰত এটা দিছে সো এটা কমপ্লিট প্যাকেজ লৈ পেলাই তেওঁলোকে অথাই সমুদ্ৰত যাব নালাগে তেওঁলোকে নিজে এটা কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ এটা এজ এ হায়াৰ এডুকেশন ইনষ্টিটিউট উই হ্যাভ দিস ৰেসপন্সিবিলিটিজ এণ্ড উই হ্যাভ টু বিয়াৰ উইথ দিস মানে কোনো অল্টাৰনেটিভ নাই মানে যদি আমি if we think about the quality of the institute we have to raise the quality of the institute we have to do I mean normal teaching learning কৰিব লাগিব entrepreneurship কৰিব লাগিব আমি add on program চলাব লাগিব no other alternative Dr. Das thank you so much sir and last comment we will take from Vishwajit Kalita sir we are lagging behind the time so I'd like to invite Vishwajit Kalita sir to ask his question directly নমস্কাৰ মই বিশ্বজিৎ কলিতা মই আই এম ৰিপ্ৰেজেন্টিং সুৰেন্দ্ৰাস কলেজ ভাজো মোৰ এটা সামান্য কোৱেৰি আছে কোৱেৰিটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ যিটো ডিভিবি ঠিক সাইমালটেনিয়াছলি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট স্যাটিসফেকশন সাৰ্ভে এটা হ'ব বুলি কৈছিলে এটা সমস্যা এটা আমাৰ হৈছে কি যে আমাৰ যেহেতু গভৰ্নমেন্টৰ ফ্ৰী এডমিশন স্কিম এটা চলি আছিলে সেই তাৰ ফলত বহু ষ্টুডেণ্টে আমাৰ কলেজতো এডমিশন লৈছে আৰু বেলেগ কলেজতো একে সাইমালটেনিয়াছলি পঢ়ি আছে যিখিনিক আমি প্ৰক্সি ষ্টুডেণ্টছ বুলি কৈছো এতিয়া ষ্টুডেণ্ট স্যাটিসফেকশন সাৰ্ভেৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সমস্যা নকৰিবনে কাৰণ তেওঁলোকতো আমাৰ একচুৱেলি প্ৰক্সি ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ তালৈতো চাগে কুৱেশ্যনবিলাক যাব whether they will be responding or whether they will have enough knowledge on the college so এই বস্তুটো স্যাৰ কেনেকৈ মানে সমাধান কৰা যাব অকমান স্যাৰ জানিব পাৰিলে ভাল হ'ব কিবা যদি এটা if you may kindly throw light on that sir মই কমনে হেৰি কব ডক্টৰ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰে ক'ব পাৰে এইটো মানে এড্ৰেছ কৰিব কাৰণে sir unmute yourself yes sir hi hello yes sir you are unmuted sir please sir তাৰ মানে এটা সমস্যা আছে যে আমাৰ যোৱাবাৰ এডমিশনৰ সময়ত কিছুমান ষ্টুডেণ্টে আমাৰ কলেজ বিলাকতো এডমিশন লৈছে দুখন তিনিখন কলেজত এডমিশন লৈছে কিন্তু সেইটো সময়ত অসুবিধাটো আছিলে কিন্তু এতিয়াতো আমি জানো যে এইকেইটা ষ্টুডেণ্টে ডাবল এডমিশন লৈছে বা যিকেইটা লৈছে ডাবল সেইখিনিক আমি গম পাওঁ তো সেইখিনি ষ্টুডেণ্টক আমি ফাইনেল এডমিশন লিষ্টত নেদেখালে হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ যদিও তেওঁলোকে প্ৰভিশ্যনেল এডমিশন লৈছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ কলেজৰ পৰা এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিছে যিকেইজন সেইকেইজনকে আপুনি ফাইনেল ষ্টুডেণ্ট বুলি ধৰি ল'ব পাৰে ৰেজিষ্টাৰ্ড ষ্টুডেণ্ট হেল্ল' yes sir শুনিছেনে yes sir okay sir so thank you I hope Vishwajit Kalita sir you want to ask some more questions so again I unmuted you sir please ask your questions maybe some doubts নাই স্যার ঠিকে আছে মই কথাখিনি বুজি পালো হয় কথাটো ঠিকে কৈছে সেইখিনি মতে আমি
ষ্টুডেণ্টৰ ডাটাবেছটো নিশ্চয় আমি দিম আৰু সেইমতে আমি বুজি পাইছোঁ ছাৰ ধন্যবাদ ছাৰ Thank you, thank you. মই অকণমান ইয়াৰ লগত অকণমান এড কৰি দিছো মাত্ৰ এটা কথা আপোনালোকে এনচিয়ৰ কৰিব সুৰেন্দ্ৰ কলেজে IIQ দিলে চাগে না নে দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে ওকে খুব দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আপোনালোকে মাত্ৰ এটা কথা এনচিয়ৰ কৰিব যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট ছেটিছফেকশ্যন মানে SSR খন সাবমিট কৰিব আপোনালোকৰ পৰ্টেলত ষ্টুডেণ্ট ছেটিছফেকশ্যন সাৰ্ভে পাৰ্টিচিপেশ্যনটো ডিসপ্লে হৈ থাকে গতিকে তেতিয়া আপোনালোকে মাত্ৰ এটলিষ্ট 10% হোৱালৈকে আপোনালোকে যাতে এইটো ক্লোজলি মনিটৰ কৰে আৰু ষ্টুডেণ্টখিনিক এৱেৰ কৰি থাকে যে ষ্টুডেণ্ট ছেটিছফেকশ্যন সাৰ্ভে আৰম্ভ হৈছে বহুতে ইমেইল চেক নকৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকৰ এটা ৰেছপন্সিবিলিটি কাৰণ এইটো ৱেইট মেট্ৰিকত ৱেইটেজ আছে 60 আৰু যদি আপোনালোকৰ মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছে পাৰ্টিচিপেট নকৰে তেতিয়াহ'লে সেই মেট্ৰিকটোৱে ইভালুৱেট নকৰে তাৰমানে মেট্ৰিকটো 0 যিটো 240 পইণ্টছৰ এটা মেট্ৰিক সেইটো যদি আপুনি 0 পাব লাগে কলেজখনৰ মানে এটা ডাঙৰ হেৰি গতিকে সেইটো মানে এনচিয়ৰ কৰিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি ৰুৰেল ইনষ্টিটিউট ৰুৰেল এৰিয়াত থকা সেইখিনিৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ এই মানে ষ্টুডেণ্ট ছেটিছফেকশ্যন সাৰ্ভে কিন্তু পাৰ হৈ যাব পাৰিব মাত্ৰ আপোনালোকে এটা ক্লোজ মনিটৰিং কৰি থাকিব হয় ছাৰ ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ হয় হয় আৰু এটা excuse me hello Sure, please take your time. মই জাস্ট এড কৰিব খুজিছো উৎপল শৰ্মা ছাৰ আৰু চক্ৰৱৰ্তী ছাৰৰ লগত আমাৰ সুৰেন্দ্ৰ দাস কলেজৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী আপোনালোকে এটা কাম কৰিব মই জাস্ট এডহে কৰিছো বাকীখিনি ঠিক আছে এই মনিটৰিঙৰ কাৰণে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল গ্ৰুপ নিশ্চয় আছে অনলাইন কৰাৰ কাৰণে সেই গ্ৰুপবিলাকত তাৰমানে মেছেজবোৰ দিলে হ'ল যিটো প্ৰব্লেম আমি খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গৈছো কলেজে তাৰমানে আমি ৰেগুলাৰলি কথা মনিটৰিং কৰাই আছো আৰু গ্ৰুপত ৰেগুলাৰলি আমি মেছেজ দি আছো আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী মেইল কৰে মাহৰ পিছত মাহ তাৰমানে ইগনোৰ কৰি থৈ নাকৰ পৰা মেইল আহিছে নাচায় গতিকে তাহাঁতক খুব ষ্ট্ৰিক্টলি আনিব লাগিব যে নাক ৰিলেটেড কিবা নাকৰ পৰ্টেলৰ পৰা আহিব নাক শব্দটো থাকিলেই সেই মেইলটো খুলি যায় আৰু ৰেছপণ্ড কৰে এই কথাটো সেই গ্ৰুপবিলাকত খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি তেওঁলোকে HOD বিলাকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ক্লাছ কৰা গ্ৰুপ আছে অনলাইন ক্লাছ কৰা গ্ৰুপবিলাক আছে নহয় তেওঁলোকৰ এতিয়া এইটো পেণ্ডেমিকে আমাক সেইটো সুবিধা দিছে আমাৰ সময়ততো পেণ্ডেমিক নাছিলে আমি যেতিয়া এই SSS কৰে তেতিয়া আমি গ্ৰুপ বনাই এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপবিলাকত ডেইলি আমি মেছেজ দি আহিছিলোঁ HOD বিলাকৰ দ্বাৰা প্লিজ চেক ইউৰ ইমেইলছ আৰু আমি আমাৰ এটা ইন হাউচ এনাউন্সমেণ্ট চিষ্টেম আছিলে তাত আমি দিনটোত দুবাৰ তিনিবাৰ এনাউন্স কৰিছিলোঁ মাইক এনাউন্সমেণ্ট কেম্পাছৰ ভিতৰতে তাত কৈছিলোঁ যে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইউ প্লিজ ভেৰিফাই ইউৰ ইমেইল আইডিজ এণ্ড ৰিপ্লাই টু দ্য কুৱেৰিজ গিভেন বাই ইউৰ NAAC এই কথাটো কৰিব পাৰে কিন্তু সুৰেন্দ্ৰ স্কুলত Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And there are lots of questions, but we have paucity of time today. We have almost covered 2.5 hours. So it's very long program for the online program. So we are coming to the end. And that is the offer of vote of thanks. And before this, I would like to invite our Honorable Principal, sir, to say the last remarks for this program. Sir, please. বীৰেন্দৰ তুমি যিটো ভাবিছিলা সেইটো চাগে আমাৰ আজি হৈছে আমাৰ 63 এতিয়াও আছে গতিকে আমাৰ গোটেইখিনি অকমান সময় আচলতে স্পিকাৰ আমাৰ বেছি হ'ল সেইটো হয় সাধাৰণতে এনেকুৱা পেনেল ডিছকাশ্যন বিলাকত তথাপি আমি ভাবিছো ছাকচেছফুল হৈছো আৰু গোটেইকেইজন আমাৰ লাৰ্ণাৰ স্পিকাৰ দৰকাৰী স্পিকাৰ মোক অলপ ভয়ে খুৱাই দিছে ধ্ৰুৱই মই ভয় খাইছো অলপ গতিকে তথাপিতো ভয় খালেও তাৰমানে ভয়টো খাই থাকিলে নহ'ব বহুত পুৰণি হলো প্ৰিন্সিপাল হিচাপে তথাপিতো ভয়টো আছে এতিয়াও ভয় থকাটো ভালো বাৰু ঠিকে আছে আমি একেলগে কাম কৰিম মনোজৰ গোটেই কথাখিনি বৰ ধুনীয়াকে কৈছে আৰু উৎপল শৰ্মাটো তেখেত আছে আমাৰ লগত সদায় আমি তেখেতক এতিয়াও কৈছো যে আমি থাকিম আৰু আমি এতিয়া ঠিক আমি ক্ৰাইটেৰিয়া ৱাইজত যাম আমি এটা ক্ৰাইটেৰিয়া এদিন দি দিম ধ্ৰুৱক এদিন দিম হেৰিয়াক এদিন দিম মনোজক এদিন আমি এনেকে ক্ৰাইটেৰিয়াত যাম আৰু যিখিনি চিৰিয়াছ কলেজ আছে যিখিনি IQAC আৰু এইটো ইয়াৰ পিছত আমি আৰু অলপ ইলাবৰেট কৰিম যাতে অন্য টিচাৰ আহিব পাৰে এইটো আমি নামটো দিয়াত অকণমান খেলি মেলি চাগে কনফিউজিং হ'ব পাৰে যিয়ে নহওক আমি ভাবিছোঁ এইটো ফ্ৰুটফুল হৈছে আৰু আমি এনেকে কামটো ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজত আমি কৰি যাবলৈ বিচাৰিম আৰু আমাৰ যিসকল ৱেল উইজাৰ আছে বা যিসকল মানুহ আমাৰ লগত আছে আমি তেখেতসকলক লৈ পেলাই এনেকে আগবাঢ়ি যাম আৰু একেলগে কোনোবা বেছি আগবাঢ়ি আৰু কোনো কম্পিটিশ্যন নাই ধ্ৰুৱই ভাল গ্ৰেড পালে মোৰ ইয়াত কম্পিটিশ্যন হ'বলগীয়া কথা নাই মই ভাল গ্ৰেড পালে ধ্ৰুৱৰ কম্পিটিশ্যন হ'বলগীয়া আমি একেলগে কাম কৰি যাম আৰু অপটিমাম আমি কাম কৰি পেলাই গুচি যাম
আৰু এইটো এক্টিভিটিজ আমি আৰম্ভ কৰিছো আৰু এইটো এক্টিভিটি আমাৰ ৰানিং চলি থাকিব ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰাগজ্যোতিষৰ IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰকো মাতিম এদিন আমি ইয়ালে তেওঁলোকে যাতে কি পাইছে তেওঁলোককো মাতিম বা অন্য ধৰণৰ শেয়াৰিং কৰি পেলাই আমি আৰু এতিয়া আমি অলপ ডিটেইলত যাম কম স্পিকাৰলৈ এজন বা দুজন আমি এজন স্পিকাৰক আমি এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিম আমি গোটেই কিজনে পেন এণ্ড পেপাৰ থাকি গতিকে বহুতখিনি কথা আমি শিকিছো আজি আৰু মনটো অন্ততঃ মই আমাৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যে মনটো আমাৰ অলপ ৰিভাইটেলাইজ হওক ৰিভাইটেল খুৱাই বয়সত যেনেকৈ খাব লাগে ৰিভাইটেলাইজ হওক আজি আমাৰ গোটেই IQAC টিম বিলাকৰ এটা ৰিভাইটেলাইজ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটো আমাৰ সফল হৈছে গতিকে আমাৰ এই সফল যাত্ৰাক মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি এই যাত্ৰা আজি যে আৰম্ভ হৈছে আমি কন্টিনিউয়াসলি চলাই যাম থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান Thank you, sir. Thank you, Honorable Principal, sir, Koliabar College, Dr. Harina Kumar Salia, sir, for your kind words. And really, your vision will definitely lead the entire colleges of Assam towards a greater success, sir. Thank you very much. And we are coming to the end, that is offering the vote of thanks. And before this, there is an announcement for the participants. Rather than participants, I'd like to say academicians, because we are all academicians sitting for academic course. So we have already shared the feedback from all of with you in the chat box. So those who have not yet submitted their feedback form, please submit your feedback form. This is very important for us to develop furthermore in the future. So the offering of vote of thanks will be delivered by me. First of all, I'd like to thank the 4 panelists, Dr. Utpal Sharma sir, professor from the Department of Instrumentation and USAIC Guwahati University, for giving his very important and valuable time in spite of his busy schedule. Sir has arranged his time for us. So thank you very much, sir. Next, I'd like to thank Dr. Babul Kumar Sakia, sir, the principal of Altiki College, for giving the time. I'd like to thank Dr. Manoj Kumar Mahanta, sir, the principal from Pragjyotish College, for sharing the very wonderful experience with us. So thank you very much for giving your time, sir. And I'd like to thank Dr. Dhruv Chakraborty, sir, the principal from BN College, Dhubri, who is very active in this field, actually. So without wasting any time, I'd like to thank you, sir, for giving your very important and valuable time and sharing the very practical things with us. Thank you very much. And I'd like to thank the Honorable Principal, sir, of Koliabar College, Dr. Harina Kumar Salia, sir, who is the person, whenever we go to sir and ask or we share anything, he is so welcome that yes, you go forward. So this kind of vision, he is the person, and really I am very much lucky to have working under his leadership. So thank you very much, sir, for arranging all these things and making the things successful in a very short time. So thank you very much on behalf of entire participants, entire family members of the Koliabar College. Thank you, sir. I'd like to thank the coordinator of IQAC from Koliabar College, along with the entire IQAC team of Koliabar College. I would like to thank to the participants, rather than participants, again, I will say the principals, the college teachers, librarians, for sharing your time with us and engaging in a very academic discussion. Thank you very much. I'd like to thank all the staff, that means the entire family members of Koliabar College, for supporting us to organize this program. And we are almost coming to the end of the program. Again and again, I'd like to thank everybody, and we will meet you in the future. Before this, there is an important announcement that please switch on your camera and come closer to the screen. আপোনালোকৰ কেমেৰাটো অন কৰি লওক, ভিডিঅ'টো এটা স্ক্ৰীনৰ ওচৰত আহি লওক, আমি এটা টুগেদাৰ এটা ফটো এটা ল'ম। Please switch on your camera and come closer to the screen. Just give me a second. Just another 5 seconds. So thank you very much, and really we have enjoyed this season too much, and in future also we will be expecting your cooperations and your participation. Till date, stay safe, stay secure, have a nice time ahead. And as a technical host, I declare today's program as end. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Paul. It's my pleasure, sir.